Uh, can you mute Mashuk? Perfect, thank you. So, extremely sorry. Okay, so আমাদের তিনটা core pillars আছে concerning STEM, environment, and social changes, and we believe that the power of community and collaboration can transform lives and shape a brighter and more inclusive future. Today at Corvus, we are joining in our Aspire Talks 1.1 event. This event is a series of inspiring sessions with young graduates and professionals organized by Corvus, where we hope to be a part of their unique experiences, insights, and their journey to success. Today, we're featuring our very first distinguished guest for our very first session of Aspire Talks 1.1, who is none other than Adib Hassan Bhaiya, graduated from MIT in Computer Science and Mathematics, class of 2021. Before starting the section, সবার জন্য একটা timeline provide করা উচিত for the general audience. For the very beginning, আমরা একটা introductory session করবো, যেটা করতেছি এখন. And secondly, we'll provide the floor to Atif Bhaiya to guide us about his life in MIT, alongside some specific info about his application journey too. And third, for the last bit, there will be a questionnaire session যেটা host এবং participant দ্বারা conducted হবে. যেখানে I, along with my host Suba, will ask some questions from our participants. Also some live questions from our audience randomly picked up by us. And এই কারণে for that you'll have to raise hands in the reaction section, and we'll choose random person and provide the floor to ask questions. And কিছু regulationের ব্যাপার আছে, that it is forbidden to open the mic without the permission of host in order to maintain the flow of the session, যেটা আমি personally আপনাদের সবার কাছে request করব to maintain that. And secondly, we can ask him the questions which are related to his research life. For this include is not a application based on organization. এখানে আমরা youth perspective there already trained করি how to do research activities. So আমরা যতবারই সেশনটা রিসার্চের উপর বাউন্ডেড রাখার চেষ্টা করব. And first of all, একটা disclaimer দিয়ে দিই that এটা একটা interactive session হতে যাচ্ছে, it's rather than an educative session. So enjoy করো guys সবাই, and don't have to take any notes. Just আমরা আড্ডা দিব আদিব ভাইয়ের সাথে, এবং আমরা ট্রাই করব আদিব ভাইয়ের যে এক্সপেরিয়েন্সটা হয়েছে এমআইটি সাথে, এবং of course before getting into MIT also, এটা দ্বারা আমরা আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি that আমরা কিছু জিনিস আদিব ভাইয়ের লাইফ থেকে রিফ্লেক্ট করতে পারবো in our future times, and যেটা অফকোর্স আমাদেরকে অনেক হেল্পফুল করবে, যেটা আমি বিশ্বাস করি পার্সোনালি. And এই তো, that's all from my side and also from my host side. And আমি চাই to give the main floor to Adib Bhaiya to guide us and also to enlighten us. Yeah, thank you so much, Tasin and Shubha. এটা অর্গানাইজ করার জন্য অনেক ধন্যবাদ, and thank you all who are joining. ঠিক আছে, I really appreciate it আমাকে ইনভাইট করার জন্য, and I'll try to share a little bit of what I did. So আমি বাংলাদেশে কোথায় বড় হয়েছি etc, and how I even got into MIT. And এর একটা পার্ট ছিল রিসার্চ, যে আন্ডারগ্রাজুয়েট আমি তোমার বাংলাদেশে হাই স্কুলে থাকা অবস্থাতেই আমার কিছু কিছু রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স ছিল, and আমার একটা পেপারও পাবলিশ হয়েছিল ফার্স্ট অথর হিসেবে. Those were very significant. So সেগুলো একটু করবো, and then কিভাবে MIT তে চান্স পেলাম, and then at the end MIT লাইফের কিছুটা, যে what I did there. এখন তাসিন, এখানে কি স্লাইড প্রেজেন্ট করার সুযোগ আছে নাকি নাই? Course তুমি স্ক্রিন শেয়ার করে তুমি স্লাইড করতে পারবে, I think so. Okay, স্ক্রিন শেয়ার করতে হবে. Yeah, okay, sounds good. So let me just do that. And এই স্লাইডগুলো অনেকের পরিচিত লাগতে পারে, because just 2 weeks ago I think আমি হচ্ছে একটা করছিলাম, বাংলাদেশে সেমিনার করছিলাম. So সেখানে হয়তো তোমরা অনেক হয়তো এটা দেখে থাকছো, but I can guarantee you, like, I'll try to add a bit of new things there so that you guys are not bored completely. সবাইকে আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? Yeah, সবাইকে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটা something like MIT, so yeah. Okay, let me get started. First হচ্ছে যে who am I? তো আমার নাম হচ্ছে আদিব হাসান। আমি বাংলাদেশের ময়মনসিংহে বড় হয়েছি। আমি অ্যাকচুয়ালি বড় হয়েছি নেত্রকোনাতে। আমার জন্ম হয়েছিল নেত্রকোনাতে, এবং পরে ময়মনসিংহে জেলা স্কুলে পড়ছি, দেন ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে পড়ছি, তারপর আর কি MIT তে চান্স পাইছি।
এন্ড ময়মনসিংহে আমাদেরকে সবাই চিনে কজ আমরা হচ্ছে কি করি জানো, ঢাকার সব বাসায় কাজের বয়স অ্যাপ্লাই দিই, সো আমাদের ভাষায় আমরা কি করি না করি ওখানে সবাই চিনে। তো আর ইন জেনারেল এই মুহূর্তে আমি হচ্ছে তোমার একটা স্টার্টআপে আছি রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, and I work on making the big LLMs, for instance, things if you have heard about Llama models, to make them run more efficiently, to make them specialize at certain tasks. So এটা হচ্ছে আমার job. Other than that, I did like math, reading, traveling, and sometimes cooking as well. So that's generally what I was. আর এই ছবিটা হচ্ছে আজকে থেকে প্রায় 12 বছর আগে. So that was me during one of the math Olympiads. So let me tell you what that happened since then. So আমার স্কুলে থাকতে আমার লাইফটা কেমন ছিল, right? So you can expect from the photo maybe the glasses at least that I was a big nerd. আমার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম জিনিসপত্র ছিল খুবই নার্ডি, ঠিক আছে? আমার ইয়াতে থাকতে বই পড়তে পছন্দ হইতো, যারা হচ্ছে জাপানিজ কমিক্স বা মাঙ্গা যারা আছে অনেকে হয়তো ছিল। সো আই ইউজ টু লাইক রিডিং মাঙ্গা, and then I used to like reading books, and then ওই টাইপের জিনিসপত্র। তো আমি স্কুলে থাকতে, হাই স্কুলে থাকতে 100-র উপরে বই পড়ছিলাম, অনেকগুলো অলিম্পিয়াডে পার্টিসিপেট করছি, একটা ম্যাথ ক্লাব চালাইছিলাম, তারপরে বেশ কিছু রিসার্চ করছিলাম, একটা পেপার পাবলিশ করছিলাম, এবং যারা লেটেক বলে একটা জিনিস আছে যারা যেটা জানো সেটার একটা প্যাকেজও পাবলিশ করছিলাম। তো লেটেক হচ্ছে এমএস ওয়ার্ডের মতো, বাট যখন তোমরা রিসার্চ করতে গেলে সাধারণত ম্যানুস্ক্রিপ্ট লেটেকে ফরম্যাট করতে হয়, এমএস ওয়ার্ডে করে না কেউ। ম্যাথমেটিক্যাল সেখানে আর কি তোমার ইকুয়েশন এগুলো ফরম্যাট করা একটু সহজ। সো সেটার একটা প্যাকেজও আমি পাবলিশ করছিলাম। তো লেট মি গো a little bit deeper. So আমার বিদেশের কোথাও যদি অ্যাপ্লাই করতে চাও, তোমার একটা জিনিস লাগে, সেটা হলো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, মানে ক্লাসের বাইরে তুমি কি ধরনের কাজ করছো। তো আমার বেশ কয়েকটা ছিল, আইল জাস্ট গো ওভার দেম ব্রিফলি। তো একটা ছিল ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথ অলিম্পিয়াড ইন জেনারেল। তো ম্যাথ অলিম্পিয়াডের শুরুটা হয়েছিল খুবই সিম্পল ভাবে। আমি অনেস্টলি ভাবিও না যে আমি ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াডে যাবো or something, বিকজ আমি ভরেছি ময়মনসিংহে, যেখানে তোমার ওই সময় কারো বাসায় ইন্টারনেটও ছিল না, কোনো ইয়াও ছিল না, মানে গণিতের বইটা অত পাওয়া যেত না লাইব্রেরিতে, বুঝছো? ভেরি সিম্পল টাউন, এবং ইটস নট ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম সে আমি যদি বলতাম খুলনায় বড় হয়েছি, আমি যদি বলতাম ফরিদপুরে বড় হয়েছি, অল অফ দ্য স্মল টাউনস ইন বাংলাদেশ আর ভেরি সিমিলার, যে এই টাইপের কোনো ইন্টারেস্ট তো তখন থাকে না। তো একদিন হয়েছে কি, ওই যে তোমার একটা গণিত অলিম্পিয়াড হবে প্রথমত দেখে আমরা রেজিস্ট্রেশন করছিলাম, এন্ড অনেস্টলি গেছিলাম হচ্ছে ওখানে খাবার দেয় তাই। তো ফ্রিতে খাবার দেওয়ার আগে একটা পরীক্ষা দিতে হয়, পুরো পরীক্ষাটা সামহাও ভালো হয়ে গেছিল। সো ওইখানে আমি ডিভিশনালে চান্স, প্রথম প্রাইজ পাই। তারপর ন্যাশনালে গিয়ে দেখি ন্যাশনাল প্রাইজ পেয়ে গেছিলাম সামহাও কিভাবে জানো। তো ওইখান থেকে আর কি ফার্স্টে শুরু হয়, এন্ড দেন আমি হচ্ছে গণিত অলিম্পিয়াড করে আমি হচ্ছে আইমতে 3বার ব্রোঞ্জ মেডেল পাই, একবার হচ্ছে আম, তোমার সিলভারে খুব 2 মার্কের জন্য মিস যায়, একটা খুবই ছোট্ট ভুলের কারণে। তারপরে এশিয়ান প্যাসিফিক ম্যাথ অলিম্পিয়াডেও 3টা ব্রোঞ্জ মেডেল পাই, তারপরে বাংলাদেশের গণিত অলিম্পিয়াডে চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম, এন্ড দেন এটা হচ্ছে আমি 2014 আইমতে। তো দ্যাটস ইন জেনারেল। ম্যাথ অলিম্পিয়াড করতে ভালো লাগতো, ম্যাথ ক্যাম্প ট্যাম্প অনেক কিছু অর্গানাইজ করতাম, তো সেইভাবে গেছে। এন্ড দেন নেক্সট হচ্ছে টিচিং ম্যাথ, এটা ছিল আমার আরেকটা ইসিএ। তো আমি বাংলাদেশের ময়মনসিংহে যেহেতু গণিতের অপরচুনিটি খুব কম ছিল তখন, আমি এমন সময়ের কথা বলতেছি অনেকের কাছে একটু অপরিচিত রাখতে পারে, সে সময় কারো হাতে হাতে স্মার্টফোন ছিল না, লাইক আমার বাসায় কোনো ইন্টারনেট ছিল না, আমার বাসায় কোনো কম্পিউটার ছিল না। অ্যান্ড ইটস নট যে এটা খুবই ইউনিক একটা সিচুয়েশন, ময়মনসিংহে তখন অনেস্টলি বেশিরভাগ মানুষের বাসায় কম্পিউটার ছিল না, আর ইন্টারনেট তো কারোরই ছিল না। তো সেখানে তোমার ইন্টারনেট থেকে যে গণিত পড়ে পড়ে শিখবে, দ্যাট ওয়াজ নট এ থিং, সেটার তোমার সুযোগ কোনো সময় ছিল না। Yeah, okay. Is that a question or something? Probably not. So I'm gonna Oh, continue. that awesome. Yeah. ওকে, তো এরপরে হচ্ছে সেই জন্য আর কি, যেহেতু এরকম গণিতের বইটার অভাব, তো ন্যাশনাল থেকে বইটা আমরা কিনে আনতাম কিছু, তো আমরা নিজেদের মধ্যে শেয়ার করার জন্য আমরা একটা গণিতের ক্লাব খুলছিলাম। তো আই ওয়াজ এ ফাউন্ডিং মেম্বার দেয়ার, এন্ড বোনাস পয়েন্ট ফর পিপল। তোমরা কি কি বলতে পারবে আমি এখানে কোনটা? এনিওয়ান? বাম পাশে ডান বাম পাশে এটা? The না blue ওদিকে shirt. The blue shirt, I think. হ্যাঁ দিস ওয়ান Blue shade. Left sided third. এটা? আচ্ছা এটা? Sorry, Yeah, right side yeah. থেকে third. হ্যাঁ হয়েছে। That was me. Okay. হ্যাঁ Yeah. তো এই ছবিটা 2010 সালের, সো লং টাইম আগে, 15 বছর আগের ছবিটা, ঠিক আছে? তখন আমি ক্লাস 7-এ পড়তাম। তো সেই সময় আমরা একটা ম্যাথ ক্লাব খুলি, এবং সেই ম্যাথ ক্লাবটা অ্যাকচুয়ালি অনেক সাকসেসফুল হয়। তো এখানে যারা দেখতেছো, আমি এমআইটিতে পড়ছি, আমার এক ফ্রেন্ড এমআইটিতে পড়ছে, এখানে দুইজন এমআইটিতে গেছে, এন্ড এখান থেকে একজন, দুইজন, তিনজন হচ্ছে তোমার আইএমওতে গেছে।
ঠিক আছে? আর এখানে যারা দেখতেছো ম্যাক্সিমাম বলতে গেলে সবাই ন্যাশনাল প্রাইজ পেয়েছে এবং ন্যাশনালে ক্যাম্প ট্যাম্প করছে। সো বুঝতেছো যে কি পরিমাণ সাকসেসফুল ছিল, যে টোটাল 5 জন আয়ামতি গেছিল। সেখানে আয়ামতি গিয়ে মানুষজন মেডেলও পাইছে, ইনক্লুডিং মি। তারপরে হচ্ছে বাংলাদেশে তোমার ন্যাশনাল পর্যায়ে প্রায় 75টার মতো প্রাইজ দেওয়া হয় সারা দেশ থেকে। তো এই 75টা প্রাইসের মধ্যে আমাদের ম্যাথ ক্লাব থেকে পাইতো প্রায় 15-20টা। বলতে পারো যে 20 থেকে 25% ক্লাব প্রাইজ মাত্র জাস্ট একটা জায়গায় চলে যেতেছে, and that's not ঢাকা। সো ইট ওয়াজ দ্যাট সাকসেসফুল। অ্যান্ড আমার মতো তো গেছিলই। তারপরে হচ্ছে সেটা পার্ট হিসেবে আমরা হচ্ছে অনেকগুলা তোমার ম্যাথের নোট টোটো ডিস্ট্রিবিউট করছিলাম ফ্রিতে। তো সেসব করার কারণে আমরা হচ্ছে ন্যাশনালে গিয়ে বেস্ট ম্যাথ ক্লাব অ্যাওয়ার্ড পাই। সো দ্যাট ওয়াজ এ বিগ ইসিয়া। যে ডিফারেন্সটা আমি এটা বলি যে ওয়াই দিস ম্যাটার সো মাচ। কারণ ম্যাথ ক্লাব দেখো অনেক জায়গায় অনেকে খুলে, কিন্তু এই যে একদম ভেরিফায়েবল সাকসেস গুলা, যে 5 জন আয়ামতে গেছে, তারপরে ন্যাশনালে এতগুলো করে প্রাইজ পাইতো, তারপরে ন্যাশনালে বেস্ট ম্যাথ ক্লাব অ্যাওয়ার্ড পাইছে। সো এরকমের অ্যাচিভমেন্ট গুলো কিন্তু দ্যাট সেটস ইট অ্যাপার্ট, ঠিক আছে? তো সেইটা হচ্ছে দ্য ডিফারেন্স, যে একটা ইসে করলে সেটা যে আসলে সত্যি, সেটা যে আসলে অনেক বড় ইম্প্যাক্ট আছে সেটা দেখাইতে হয়। নেক্সট নেক্সট ইসিয়া। তো 3 নাম্বার ইসিয়া ছিল হচ্ছে আমার, যেটা মানে টক অ্যাবাউট ডিটেইলস, সেটা হচ্ছে যে কম্পিউটার সায়েন্স রিসার্চ। এখন হাই স্কুলে থাকা অবস্থায় আমি রিসার্চ কেমনে করলাম? তো আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে কি জানো, যে আমার হচ্ছে গণিতের একটা সাবজেক্ট গ্রাফ থিওরি ভালো লাগতো। তো গ্রাফ থিওরি একটা পেপার পড়তে গিয়ে আমি হচ্ছে প্রথমে এই প্রফেসরের নাম পাই। দেন আমি হচ্ছে ধরো সেই এরকম প্রফেসরদের ওয়েবসাইটটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখি আর কি, সে বলতেছে যে আই অলসো মেন্টর হাই স্কুল স্টুডেন্টস, অ্যান্ড তুমি আমাকে ইমেল করলেই হবে, অ্যান্ড দেন আই এম গোনা গিভ ইউ সাম প্রবলেমস, তুমি সেগুলো যদি সলভ করতে পারো দেন আই এম হ্যাপি টু ওয়ার্ক উইথ ইউ। তো এইটা ছিল আমার তার সাথে ইন্ট্রোডাকশন, যে আমি বলছিলাম যে আই স ইউ অন ইউর ওয়েবসাইট, যে ইউ মেন্টর হাই স্কুল স্টুডেন্টস, অ্যান্ড দেন সে আমাকে একটা প্রবলেম দিচ্ছে, বলেছে এটা সলভ করে পাঠাও। দেন আমি তাকে এটা পাঠাইছি। তারপরে সে বলছে ইয়া অল গুড, ঠিক আছে চলো একসাথে কাজ করি। তারপরে তার সাথে আমি 1 বছরের মতো কাজ করছি। সে 1 বছরের কাজ করার পরে আমার ফার্স্ট অথর হিসেবে একটা পেপারও পাবলিশ হয়েছে। তো দ্যাট ওয়াজ এ হিউজ ইম্প্যাক্টফুল থিং ফর এমআইটি। আমার গণিত অলিম্পিয়াডের মেডেলও ছিল, প্লাস এটাও ছিল একটা বড় ইয়া, যে আমি হাই স্কুলে থাকা অবস্থায় এই প্রফেসরের আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টের সাথে একসাথে কাজ করছি, এন্ড দেন একটা পেপার পাবলিশ করছি, এবং সেই প্রফেসর আমাকে একটা অনেক ভালো রেকমেন্ডেশন লেটারও দিয়েছে। তো এই 3টা জিনিস আমাকে অনেক বড় হেল্প করছিল। এন্ড এর বাইরে, ইয়েস, কোয়েশ্চেন? Probably not. Someone needs to mute their microphone, I guess. Okay, next one, which is another research, which was the math research. তো এটা হচ্ছে মানে ধরো অ্যাকচুয়াল পিওর ম্যাথের রিসার্চ কিন্তু কোয়াইট ডিফিকাল্ট। তোমাকে গ্রাজুয়েট পর্যায়ে গেলেও মানুষ গণিত পুরাপুরি শিখে রিসার্চ লেভেল পর্যন্ত যাইতে পারে না। তো দিস ওয়াজ নট এ পিওর ম্যাথ রিসার্চ, বাট মোর হচ্ছে যে গণিত অলিম্পিয়াড যখন মানুষ করে, গণিত অলিম্পিয়াড করতে গেলে তোমার অনেক টেকনিক করতে হয়, একটা প্রবলেম কিভাবে সলভ করা যায় সেটা করতে অনেক টেকনিক লাগে। তো এরকম একটা নতুন টেকনিক আমি আবিষ্কার করছিলাম আর কি। যারা ইনফিনিট ডিসেন্টের নাম শুনছো, তো আমি ইনফিনিট ডিসেন্টের একটা জেনারেলাইজেশন আবিষ্কার করছিলাম, যেটা গণিত অলিম্পিয়াডে অনেক প্রবলেম সলভ করতে কাজে লাগে। তো এই জিনিসটা আমি যখন লিখে হচ্ছে পাঠালাম ক্রাক্স ম্যাথমেটিকোরাম নামে, সেটা হচ্ছে একটা এই গণিত অলিম্পিয়াডের স্পেশাল জার্নাল, যারা তোমার এইসব জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করে। সো এটা হচ্ছে কানাডিয়ান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির আন্ডারে পাবলিশ হয়, এবং একটা ইউ ওয়াটারলুর মনে হয় ম্যাথ প্রফেসর সেটা ওভারসি করে। সো সে আমার একটা কাজটা দেখে বললো ওকে দিস লুকস গুড, অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ গোনা বি হেল্পফুল ফর এনিওয়ান হু ইজ প্রিপেয়ারিং ফর ম্যাথ অলিম্পিয়াডস, আই এম ইন পার্টিকুলার। তারপরে সে ওটা পাবলিশ করে। তো এটা ছিল আমার আরেকটা ম্যাথের রিসার্চ। অ্যান্ড আদার দেন দ্যাট আমার লাস্ট আরেকটা ইসিএ ছিল তোমার ওই যে কিছু কোডিং প্রজেক্ট। আমি হচ্ছে একটা এসএটি ফিজিক্স পড়ানোর মতো একটা টিউটর বানাইছিলাম, তারপরে একটা লেটেক প্যাকেজ বানাইছিলাম বাংলা লেখার জন্য। তো লেটেক কি আমি সেটা আগে একবার বলছি, আবারও বলি, এটা হচ্ছে একটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মতো একটা ফরম্যাটিং সিস্টেম। এটা তোমার রিসার্চ প্রজেক্টে বিশেষ করে টেকনিক্যাল প্রজেক্টে অনেক বেশি ব্যবহার করা হয়। তো বাংলায় লেটেক লেখাটা একটু ঝামেলা ছিল, আমি 2016 সালের কথা বলতেছি। আর আমি যেহেতু অনেক পরিমাণে ওই গণিত অলিম্পিয়াডের জন্য নোট টোট লিখছিলাম আমার ওই ম্যাথ ক্লাবের আন্ডারে, তো সেসব করতে করতে যেহেতু এই নোটগুলো হ্যাঁ, যেহেতু বাংলায় এই নোটগুলো লেখা হয়েছিল, তো সেই কারণে তোমার হচ্ছে আম, সেই নোটগুলো লেখার সময় আমার হচ্ছে বাংলায় লেটেক লিখতে হয়েছিল। তো সেই কারণে আমি প্রবলেমটা প্রথম সলভ করি ভালো মতো। তো আমি অনলাইনে যেসব রিসোর্স পাইছিলাম সেগুলো হচ্ছে তোমার অত ভালোভাবে অ্যাড্রেস করে না এই জিনিসটা। তো এই জন্য আর কি অনেক ভালো মতো পড়াশোনা করে আই আই লার্ন লেটেক ভেরি ওয়েল, বিকজ আমার নিজেরও ইন্টারেস্ট ছিল এগুলোতে। তো সেটার জন্য আর কি ফাইনালি আমি তোমার ধরো এই লেটেকের প্যাকেজটা লিখে এবং পাবলিশ করি। তো দ্যাট ওয়াজ মাই আদার ইসিএ।
Now going and then final one was that আমার ছোটবেলা থেকে রান্না করতে মজা লাগতো, সো আমি রান্না করতাম। তো রান্না ছিল আরেকটা ইসে, and that is me। আমি ঈদের দিনে হচ্ছে মাংস রান্না করতেছি, about 30 কেজি গরুর মাংস রান্না করতেছি। That was from 2 years ago, but এর আগেও রান্না বান্না করতাম, so that's the minor one I would say। আর এখন হচ্ছে আমার কুকিং পেজ আছে, so that's what I do now। এখন হচ্ছে আমার MIT তে ক্ষেত্রে আরেকটু বলি যে এসেও থাকে অনেকগুলা। এই যে অনেকগুলো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি দিলাম, সেগুলো তো লিস্ট করতে হয়, প্লাস এসেও লিখতে হয়। তো আমার 5টা এসে ছিল MIT তে। একটা হচ্ছে মানে 5টা এসে, what do you do for fun, and which department at MIT and why, how have you contributed to your community, then describe the world you come from, and then tell us the most significant challenge you have faced. So what you do for fun is honestly, আমি যখন মানুষজনের MIT এসে রিভিউ করি, আমি মানুষজনের এসে ফ্রিতে রিভিউ করি, তো যখন দেখি যে এই এসেটা অনেকে বেশি ভুল করে, যে তারা ভাবে হ্যাঁ MIT একটা যেহেতু টেকনিক্যাল স্কুল, ঠিক আছে, লিখবো যে in my free time I like to think about black holes। মানে মানে ধরো আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটি এবং ব্ল্যাক হোলস নিয়ে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে মজা লাগে। আই মিন মেবি, বাট দিস ইজ অনেস্টলি নট এ গুড অ্যান্সার। মানে জিনিসটা হলো এরকম যে ধরো they know you are a nerd, because nerd যদি না হইতো তাহলে তো MIT তে অ্যাপ্লাই করতে না। they know you like physics or something। কিন্তু এটা হচ্ছে যে how do you actually wind down, how do you relax? এখন I don't think anybody does that, যে ইভেন ধরো বড় বড় প্রফেসরও এই কাজ করে না, যে সারাদিন অঙ্ক নিয়ে চিন্তা করতে করতে ঘুমাইতে চায়। I don't think that's how it works। মানে actually what you do for fun, সো এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু আমি অনেক সময় দেখি এই অ্যাসেটাতে, আমি যাদের অ্যাসেটটা রিভিউ করি তারা অনেক সময় লেখে যে হ্যাঁ দিস ইজ, আমি হচ্ছে আই লাইক টু পুশ মাই সেলফ, আই লাইক টু ডু সামথিং সামথিং। তুমি যেটা ফানের জন্য করতেছো সেটাতে তো মানুষ এগুলো করে না, ইউ জাস্ট ওয়ান্ট টু রিল্যাক্স। সো সত্যি কথাটা বলো। সো দিস ইজ দ্য এসে আই থিঙ্ক মোস্ট পিপল গেট রং। তো আমার এসেটা ছিল কুকিং নিয়ে। ইউ ক্যান সি যে কুকিং হচ্ছে আমি আগে অত ভালো পারতাম না, তো আমি যেটা লিখছিলাম বেসিক্যালি যে রান্না করতে গিয়ে একবার হচ্ছে মশলাটা পুড়ে ফেলছিলাম, সো দ্যাট ওয়াজ মাই এসে। যে I didn't claim that I'm good at cooking, I just like to cook। ঠিক আছে? তো আগে ধরো MIT তে যখন অ্যাপ্লাই করছিলাম 8 বছর আগে, তখন তো অত ভালো ছিলাম না। I was okay at cooking, but I really like to cook। তো I like to learn from my mom and my aunts and everyone, so সেটা হচ্ছে নিয়ে লিখছিলাম। The next হচ্ছে which department at MIT and why। তো এই এসেটা ছিল হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়ালি বুঝতে হবে যে MIT কোন জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি ভালো লাগে। এখন এখানে মানুষ একটা ভুল করে কি, একটা জেনেরিক এসে লেখা যায়, ও ইয়া MIT is one of the best universities in the world for computer science, MIT has this and that blah blah। But what is more important here is that যে তোমার বুঝতে হবে যে মানে why MIT like is the best, or like why do you want to go to MIT's program and not another university's program। এখন তোমার এসেতে যদি MIT নামটার বদলে হার্ভার্ড দিয়ে দিল সেম এসে কাজ করে, then it is not specific enough। তো এই জিনিসটা একটু করতে হবে। then I'm gonna go over why my essay worked। মানে আগে বলে নি যে কি চাইতেছে সেগুলোতে, and how have you contributed to your community। so that is the other one, যে ধরো MIT তে এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, বিকজ লাইক মানুষজনকে ভবিষ্যতে মেকিং দ্য ওয়ার্ল্ড এ বেটার প্লেস, এই জিনিসটা MIT অনেক কেয়ার করে, যে মানুষজনকে জন্য কাজ করতে হবে, মানুষজনের জন্য ফ্রিতে রিসোর্স দিতে হবে। সো এগুলা MIT অনেক কেয়ার করে। সো এই জিনিসটা যে হাউ হ্যাভ ইউ ডান দ্যাট অলরেডি, ডেসক্রাইব দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ কাম ফ্রম। এটা মোস্টলি হচ্ছে যে তোমার কোনো স্পেসিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড, সিগনিফিক্যান্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে সেগুলো নিয়ে কথা বলতে। অ্যান্ড দ্য মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট চ্যালেঞ্জ ইউ ফেস, এটা হচ্ছে বোঝার জন্য যে তুমি যখন একটা স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনে যাও, হাউ ডু ইউ ডিল উইথ ইট, হাউ ডু ইউ গো বিয়ন্ড দ্যাট। তো দিস 5 আর দ্য প্রম্পটস ফর MIT। এখন গো ওভার যে আমি কি করছি বলি। তো প্রথমটা বললামই যে আমি হচ্ছে প্রথমে লিখছি যে আমি রান্না করছি। 2 নাম্বারটা হচ্ছে MIT কম্পিউটার সায়েন্স, ওইটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কম্পিউটার সায়েন্স, এন্ড দেন ম্যাথ ডিপার্টমেন্ট আমি দুইটাতে করতে চাই, এন্ড দ্যাটস হোয়াট আই এক্স্যাক্টলি ডিড। আমি ডাবল মেজর করছিলাম কম্পিউটার সায়েন্সে এবং ম্যাথে। তো সেখানে আমি অ্যাকচুয়াল এসএটা ছিল এটা নিয়ে যে আমার গণিত অলিম্পিয়াড করতে যেহেতু অনেক ভালো লাগতো, আমার গণিত অলিম্পিয়াডে নাম্বার থিওরি অনেক ভালো লাগতো, এবং নাম্বার থিওরি একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখতে গিয়ে আমি পাই হচ্ছে তোমার ক্রিপ্টোগ্রাফি। এন্ড ক্রিপ্টোগ্রাফি ইজ নট ক্রিপ্টোকারেন্সি। ক্রিপ্টোগ্রাফি যে তোমার ধরো আমরা এই যে কথা বলতেছি, আমাদের ব্যাংকের ট্রানজাকশন যে সিকিউর হইতেছে, আমাদের ভিডিও কল সিকিউর হইতেছে, এগুলো করার জন্য অনেক পরিমাণ তোমার এনক্রিপশন এবং ম্যাথের প্রয়োজন হয়। সেই ম্যাথটা হচ্ছে ক্রিপ্টোগ্রাফির অংশ। তো সেই ক্রিপ্টোগ্রাফিটা আমার অনেক ইন্টারেস্টিং লাগছে, এবং আমি যেটা পাইছি যে ক্রিপ্টোগ্রাফির অনেক মেজর আবিষ্কার, যেমন RSA, যেটা লিটারালি এই মুহূর্তে আমরা ইউজ করতেছি আমাদের এই কনভারসেশন এনক্রিপ্ট করার জন্য, সেই RSA-টা কিন্তু MIT-তে আবিষ্কার হয়েছে। তারপরে MD5 MIT-তে আবিষ্কার হয়েছে, ডিফি-হেলম্যান কি এক্সচেঞ্জ, এই জাতীয় জিনিসগুলো MIT-তে আবিষ্কার হয়েছে। তো MIT একটা খুবই মেজর কন্ট্রিবিউশন ছিল, এবং এই এসএটা কিন্তু আমি খুব বেশি ইউনিভার্সিটি নিয়ে লিখতে পারবো না। হাতে গোনা 2-3টা ইউনিভার্সিটি এরকম কন্ট্রিবিউশন আছে ক্রিপ্টোগ্রাফিতে MIT-র মতো। তো দ্যাট ইজ হোয়াট ইমপ্রেস মি সো মাচ, যে MIT-র জাস্ট একটা ল্যাব এত পরিমাণ কাজ করছে। সো
আমি হচ্ছে সেই ইন্সপিরেশন থেকে আর কি এমআইটিতে পড়তে পছন্দ ছিল। সো ইউ সি হাউ স্পেসিফিক দিট ওয়াজ, যে ক্রিপ্টোগ্রাফি এমআইটি অ্যান্ড খুবই একদম স্পেসিফিক্যালি এই জিনিসটার জন্য আমার পছন্দ হয়েছে, এবং এটা হচ্ছে সত্যি কথা, ঠিক আছে, সত্যি কথা। এবং আমি যেগুলো কথা লিখছিলাম, সেই এমআইটিতে একজন টুরিং অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী তোমার ক্রিপ্টোগ্রাফার আছে, নাম হচ্ছে শাফি গোল্ডওয়াসের। তো আমি তার সেই গ্রাজুয়েট ক্রিপ্টোগ্রাফি কোর্সটা নিয়েছিলাম পরে, বিকজ আই রিয়েলি লাইক দ্যাট, ঠিক আছে। তো সেই রকমের স্পেসিফিক একটা থাকতে হবে। 3 নম্বর হচ্ছে যে হাউ আই কন্ট্রিবিউটেড টু মাই কমিউনিটি। বললাম যে ম্যাথ ক্লাব, এবং ম্যাথ ক্লাবের যে কি পরিমাণ মানে অ্যাকচুয়াল ইম্প্যাক্ট ছিল সেটা, প্লাস অনেক যে ম্যাথ নোট লিখছিলাম সেটা, অ্যান্ড হাউ ডিড মাই এনভায়রনমেন্ট শেপ মাই ড্রিমস। তো এটা হচ্ছে ইট ওয়াজ মোর পার্সোনাল, যে আমি হচ্ছে বললাম যে আমি তো ঢাকায় বড় হই নাই, খুবই সিম্পল ময়মনসিংহে বড় হয়েছি। তো নট মাচ ওয়াজ রিয়েলি এক্সপেক্টেড অফ মি, বিকজ তুমি যদি ময়মনসিংহে বড় হও, যে বাবা মার জেনারেল ড্রিমটা কি থাকে, হ্যাঁ ছেলে মোটামুটি একটু পড়বে, ভালো একটা ইউনিভার্সিটিতে যদি পড়তে পারে ভালো, তাহলে বিসিএস, দ্যাটস ইট। মানে আমি যে এমআইটিতে যাব, আমি যে আইএমওতে যাব, নান অফ দিস থিংস ওয়ার এক্সপেক্টেড অফ মি। তো এরকম যে পুশ করতে হবে হার্ড, যে ক্লাসে ধরো ভালো করতে হবে, এরকম কিছু কিন্তু আমার কাছে কোনো সময় এক্সপেক্ট ছিল না। সো এটা কোথেকে আসলো? এটা আসছে হচ্ছে আমার মায়ের কাছ থেকে, বিকজ মাই মম ওয়াজ দ্য মোস্ট হার্ড ওয়ার্কিং পার্সন দ্যাট আইভ সিন। মানে এখন পর্যন্ত দুনিয়াতে এত দেশে এত মানুষের সাথে দেখা হয়েছে, তাও আই ক্যান সে দ্যাট মাই মম ওয়াজ দ্য মোস্ট হার্ড ওয়ার্কিং এন্ড মোস্ট হাম্বল পার্সন আইভ সিন। তো সেটা আমাকে অনেক ইন্সপায়ার করছিল, সো সেটা নিয়ে আমি লিখছিলাম এই এসেটা। এন্ড দেন লাস্ট হচ্ছে যে জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কোনটা ছিল। তো এই এসেটা অনেকের কাছে আমি লিখছিলাম যে আইএমওতে অল্প ছোট্ট কিছুর জন্য আমার একটা সিলভার মেডেল মিস হয়েছিল। তোমার কাছে মনে হতে পারে জাস্ট একটা কন্টেস্ট, সেখানে সিলভার মেডেল মিস হয়েছে, এটা কিভাবে সিগনিফিকেন্ট চ্যালেঞ্জ হয়। তো ডিফারেন্ট ইয়াটা হলো যে আইএমওর জন্য অনেক লম্বা একটা প্রিপারেশন নিতে হয়, এবং মিস্টেকটা ছিল খুবই ছোট সিলি, যে আমি একটা অ্যারিথমেটিক ভুল করছিলাম, যেটার কারণে আমার প্রবলেম 2-এ 7-এর বদলে আসে 4, যে কারণে আমার সিলভার মেডেলটা মিস হয়। তো সেইটা, অ্যান্ড এটার জন্য অবশ্যই ওই সময় তো একটু খারাপ লাগবেই, স্বাভাবিক, যেহেতু এত ক্লোজ ছিল। তো সেটা নিয়ে লিখছিলাম। আর এসেটা ছিল রিফ্লেকশন, যে হ্যাঁ আমি এতটা টাইম যে স্পেন্ড করছি ম্যাথের পিছনে, দ্যাট ডিডন্ট গো ওয়েস্টেড, আমি তো অঙ্ক শিখছি, অ্যান্ড দ্যাট হেল্প মি লেটার ইন মাই আন্ডারগ্রেড। অ্যান্ড দেন দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ বেসিক্যালি যে এটা আমাকে শিখাইছে যে পরীক্ষা মাথায় আর একটু মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে, আর একটু কামলিয়া করতে হবে। সো এই জাতীয় জিনিসগুলো, যে হোয়াট আই লার্ন ফ্রম ইট অ্যান্ড হাউ আই এম অ্যাপ্লাইং দ্যাট লেটার, সো হাউ ইট হেল্প মি গ্রো। এগুলো ছিল আমার মোস্ট অফ দ্য এমআইটি এসেস। অ্যান্ড দেন and how are we on time, Tasin? সময় আছে আমাদের? সময় আছে, but it would be nice if you can Okay, end the all whole right. before 5 minutes. So Yeah, sounds okay. So আরেকটা অপশনাল আছে ছিল মেটিতে, সেটা I'm gonna just go over very quickly, আর তেমন বেশি কিছু বাকি নাই। তো অপশনাল এসে ছিল হচ্ছে যে আমার র্যাপিড গ্রোথটা, যে 11 সালে ধরো আমার কম্পিউটারও ছিল না, ইন্টারনেটও ছিল না, সেই 12 সালে কম্পিউটার পেলাম, এর 6 মাস পরে আমি আইএমওতে যাই, এন্ড 16 সালের মধ্যে হচ্ছে আমি কম্পিউটার সায়েন্সের রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ শুরু করি, এবং দেন একটা পেপার পাবলিশ করি। তো এই র্যাপিড গ্রোথটা নিয়ে হচ্ছিল আমার ইয়েটা। দেন রেক লেটার, আমার রেকমেন্ডেশন লেটারও লাগে। একটা ছিল আমার কাউন্সিলর ম্যাথ এবং ইংলিশ। তো টিচারদের কাছ থেকে রেকমেন্ডেশন যেগুলো লাগে, সেটা আমার ক্ষেত্রে আর কি অতটা ইম্প্যাক্টফুল ছিল না, বিকজ আমি 3টা খুবই ভালো রেকমেন্ডেশন লেটার পাইছিলাম। একটা হচ্ছে বাংলাদেশের আইএমওটি কোচ ডক্টর মাহবুব থেকে, একটা পাইছিলাম ইউসি আরভাইন, আমার যে প্রফেসর, যে আমাকে রিসার্চে মেন্টর করছিল, তার কাছ থেকে। And then the last one was ইউএস এর যে আইএমও টিমের কোচ ডক্টর পোশান লোস, উনি হচ্ছেন কার্নেগি মেলনের একজন ম্যাথের প্রফেসর, উনি আমাকে টেয়ে দিয়েছিলেন। তো তার সাথে কানেক্ট হয়েছিল, কজ উনি বাংলাদেশে আসছিলেন এক উইক একটা সেমিনার করতে, আমি তার সেমিনার অর্গানাইজ করতে অনেক হেল্প করছিলাম, তার সাথে অনেক ইন্টারাকশন ছিল। তো মানুষজনকে হেল্প করছিলাম, এবং ওনার রেকমেন্ডেশন লেটারটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার ম্যাথ নিয়ে ছিল না, ওনার ছিল যে আমার হাউ এমপ্যাথেটিক আই এম, হাউ আই হেল্প পিপল এন্ড অল দিস থিংস, তো ওইটা নিয়ে দিছিল। তো এই তিনটা ছিল আমার রেকমেন্ডেশন লেটার। অ্যান্ড দেন এমআইটিতে রিসার্চ এন্ড মেকার পোর্টফোলিওস লাগে, তো রিসার্চের মধ্যে তো আমার এই 2টা পেপার ছিল। তারপরে লেটেক বাংলা প্যাকেজটার কথা বললাম, স্যার ফিজিক্স টিউটরের কথা বললাম। অ্যান্ড দেন লাস্টের হচ্ছে ইএফসি। ইএফসি মানে হচ্ছে এক্সপেক্টেড ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রিবিউশন। তো অনেক ইউনিভার্সিটিতে এটা ম্যাটার করে, কিন্তু এমআইটি হচ্ছে একটা নিড ব্লাইন্ড স্কুল, উইচ মিনস অ্যাডমিশন পেলে হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটেড যত টাকা লাগে এমআইটি সব টাকা দিয়ে দেয়। তো এমআইটি আমার যতটুকু টাকা লাগছিল সেটা ছিল, আর আমি একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে বড় হয়েছি, সো আমার ফ্যামিলির তোমার ধরো 8-10 লাখ টাকা দিয়ে পড়ানোর মতো কোনো মতো অবস্থা ছিল না। তো আমার প্রথম বছর ইএফসি ছিল মাত্র 1500-র মতো, ঠিক আছে। অ্যান্ড প্রতি বছর ইএফসি তে হচ্ছে বাবা মা কতটুকু কন্ট্রিবিউট করতে পারবে, প্লাস আমার কত টাকা আছে সেটা একসাথে যোগ করে করে। তো এমআইটিতে যখন আমি ভর্তি হলাম, তখন হচ্ছে যেহেতু আমি অন ক্যাম্পাস কাজকর্ম করতাম কিছু কিছু, তারপরে হচ্ছে তোমার ওই মাঝে মাঝে আমার ইন্টার্নশিপ করতাম।
তো সেগুলো করার কারণে ধরো আমার নিজের সেভিংস যেহেতু একটু বাড়তেছিল, তো প্রতি বছরই তোমার এই এক্সপেক্টেড ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রিবিউশন একটু একটু বাড়তেছিল। সো প্রথম বছরই 1,000-এর মতো ছিল, এরপর থেকে আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে তোমার ম্যাক্সিমাম 2500-এর কাছাকাছি গেছিল, বাট এরপরে আর জানি। হাওয়েভার প্রথম বছরটা শুধুমাত্র আমার বাবাকে দিতে হয়েছিল, এরপরে যা আছে সেটা হচ্ছে আমি নিজেই কভার করতে পারছিলাম। সো দ্যাটস জেনারেলি ইট। আর তুমি যদি একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য, বোস্টনের মতো শহরে তুমি যদি অন ক্যাম্পাস কাজ করো, যেরকম রিসার্চ যদি করো আহ, বা লাইব্রেরিতে বসে থাকো আর সামথিং লাইক দ্যাট, তাহলে হচ্ছে তুমি প্রিটি মাচ 5K এর মতো আর্ন করতে পারবা পার ইয়ার। এটা হচ্ছে মিনিমাম। আর যদি তুমি কোনো একটা ইন্টার্নশিপ করো, যেমন আমি ফেসবুক ইন্টার্নশিপ করছিলাম, সেগুলো করলে তার অনেক বেশি পাবা, স্বাভাবিক 15-16 হাজার 20 হাজারও পেতে পারো। তো সেরকম টাকা হলে সেখান থেকে 2,500 দিয়ে দিলে তোমার খুব একটা অসুবিধার কিছু হয় না। সেটা 2,500 দিলে তোমার নিজের খরচও কভার হয়, প্লাস হচ্ছে তোমার বাংলাদেশে যাওয়া আসা করার মতো টাকাও থাকে। সো দ্যাটস ফাইন। সো দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কড। অ্যান্ড দেন লাস্ট থিং হচ্ছে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির একটা পেজ থাকে যে হোয়াট দে লুক ফর। তো এই জিনিসটা আমি বলবো যে সবাইকে একটু পড়তে। অ্যান্ড তোমরা যদি পরে সময় থাকে গিয়ে দেখো যে আমি যেগুলো জিনিস শেয়ার করলাম আমার প্রোফাইলের সাথে, সেটার সাথে এমআইটির কতটুকু মিল, এবং তুমি দেখবে যে প্রত্যেকটা পয়েন্টে অনেকখানি মিল আছে। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য রিজনস ইট ওয়ার্কড আউট। তারপরে হচ্ছে আমি কিছু রেকমেন্ডেড রিড দিছি যে কিভাবে অ্যাডমিশন অফিসার, কিভাবে আর কি তোমার চান্স ভালো করা যায় এমআইটিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য। অ্যান্ড দেন কিছু ফ্রি রিসোর্স, একটা হচ্ছে একটা এসে করা, মানে তোমার এসে রিভিউ করার জন্য একটা ফ্রি এআই টুল বানিয়েছিলাম আমি, সেটা। এবং পরে আমি আরেকটা বানিয়েছি কলেজ অ্যাডমিশন মেট, যেটা হচ্ছে তোমার জেনারেল কলেজ অ্যাডমিশনে কলেজ চুজ করা, কিভাবে প্রোফাইলটা করতে হয়, বিল্ড করতে হয়, সেগুলো নিয়ে হেল্প করবে। আর খান একাডেমির ফ্রি স্যাট রিসোর্স প্রিপারেশন, সেখানে একটা আছে। লাস্ট হচ্ছে 5 মিনিট আমার লাইফ এমআইটিতে কিরকম গেছে। এটা ছিল আমার ডর্ম যেখানে আমি থাকতাম। অ্যান্ড দেন আমি হচ্ছে এমআইটিতে ব্যাচেলার্স করছি, মাস্টার্স ম্যাথ অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্সে ডাবল মেজর। আমার কনসেন্ট্রেশন ছিল ফিলসফি সুপার ইউরোপ, মানে একটা রিসার্চ প্রোগ্রাম যেটাতে আমি পার্টিসিপেট করছি। তারপর হচ্ছে আমি মাস্টার্সও করছি কম্পিউটার সায়েন্সে। সো অ্যান্ড দেন আদার দেন দ্যাট আমি কি করছি, তো এমআইটিতে হচ্ছে একটা জিনিস আছে নাম পাইরেট সার্টিফিকেট। যদি তুমি শুটিং, আর্চারি, ফেন্সিং আর সেলিং করতে পারো। শুটিং মানে হচ্ছে ফায়ার আর্ম ট্রেনিং, যেটা আমার আছে। তারপরে আর্চারি হচ্ছে বুঝছোই, তীর ধনুক। ফেন্সিং হচ্ছে ওই যে তলোয়ার দিয়ে টিং টুং এগুলো। আর এই যে আমি সেলিং করতেছি, সো আই নো অল অফ দিস থিংস। অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে ড্যান্সিং। তো ড্যান্সিং আমার পার্ট, একটা বড় পার্ট ছিল এমআইটির, অনেকগুলা ড্যান্স পারফরমেন্সের পার্ট ছিলাম আমি। তো একটা হচ্ছে তোমার ড্যান্স ট্রুপ, যেটার এই যে একটা ড্যান্স পারফরমেন্সের, সো হার্টটা ঠিক মতো হয় নাই, বাট ইটস ওকে, উই ট্রাইড। তারপর হচ্ছে এশিয়ান ড্যান্স টিম, ল্যাটিন ড্যান্স ক্লাব, এরকম বেশ কয়েকটা ড্যান্স গ্রুপের পার্ট ছিলাম আমি। এরপরে ফটোগ্রাফি। তো ফটোগ্রাফির আরেকটা ছিল, এমআইটিতে একটা ক্যাম্পাস নিউজ পেপার আছে যার নাম দি ট্যাগ, সেখানে আমি ছবি তুলতাম ফটোগ্রাফার হিসেবে। তো এটা 8 বছর আগে, এই কুকুরটা মনে হয় বেঁচে নাই, বাট ইয়া ছবিটা আছে। দ্যাটস ইট। অ্যান্ড দেন হাইকিং, আমার একটা কিছু ছিল উইন্টার স্কুল, এখানে আমি হাইকিং করতে করতে গেছিলাম। অ্যান্ড দেন লাস্টে হচ্ছে পাওয়ার লিফটিং, যেটা আমি শিখছি, এখানে আমি 165 কেজির মতো করতেছি ওয়েট লিফট, এবং ক্লাইম্বিং ক্লাবও ছিল। আর লাস্ট ইসিএ হচ্ছে, ও লাস্ট ইসিএ না, লাস্ট অ্যাক্টিভিটি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ড আপ কমেডি। আই ইউজ টু ডু স্ট্যান্ড আপ কমেডি এট এমআইটি। তো সেখানে হচ্ছে আমার কোনো ছবি নাই, সো লুকস ক্লোজ এনাফ, দ্যাটস হোয়াট ইট ওয়াজ। অ্যান্ড দেন দ্যাটস জেনারেলি হোয়াট আই ছিল আমার মাথায় আর কি। Any questions or anything you guys want to know in details? Let me know. Yes, that was I have a amazing. question. বলো। Hello? Yeah, I have বলো। আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল, আপনি মোটোটা কিভাবে পাইছেন? আপনার যে ম্যাথের প্রতি প্যাশনটা আছে ওইটা কিভাবে খুঁজে পেয়েছেন? Yeah, that's a great question. You know what, Because like the answer আমাদের অনেকে আছে অলিম্পিয়াডে পার্ট নিতে চায়। আমি পার্সোনাল ক্লাস 9 এ পড়ি, আমিও নেত্রকোনার। সো আমি ক্লাস 7 থেকে ট্রাই করতেছি। আমি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ক্লিয়ার করি, দেন আমার ডিভিশনে যে সমস্যা হয় সবচেয়ে বেশি। ডিভিশন ক্লিয়ার করতে পারি না আমি ম্যাথে, and আমি ম্যাথে ইন্টারেস্ট পাইতেছি না রাইট নাও। সো আমি কিভাবে বুঝবো আমি কোন অলিম্পিয়াডের জন্য পারফেক্ট? আমি অনেস্টলি বলবো কি জানো, যে মানে দিস ইজ আ গ্রেট কোয়েশ্চেন বাই দ্য ওয়ে, যেটা আমি অনেক সময় পাই। অ্যান্ড আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, এজ আই সেড, আমি কিন্তু প্ল্যান করে যাই নাই। আমার হচ্ছে ওখানে শুনছিলাম ফ্রেন্ডে বলছিল আচ্ছা ওখানে ফ্রিতে খাবার দে, তো হচ্ছে খাবারের লোভে হয়ে চলে গেছিলাম। অ্যান্ড দেন সামহাউ ইট কাইন্ড অফ ওয়ার্কড আউট। বাট অনেস্ট অ্যান্সারটা হলো যে তুমি হচ্ছে আরো কয়েকটা জিনিস ট্রাই করে দেখো, কজ মানুষের সবার যে ম্যাথ ভালো লাগতে হবে তাও তো না। মেবি ইউ লাইক ফিজিক্স, মেবি ইউ লাইক কেমিস্ট্রি, or maybe you like English Olympiad or ভাষা প্রতিযোগ, so many different things, and this is a good thing যে এখনকার সময় কত অনেক বেশি ডিফারেন্ট পরিমাণে অলিম্পিয়াড আছে। তো একটা প্যাশন খুঁজে পাওয়াটা কিন্তু আম, আগের থেকে সহজ। নট সেইং ইটস ইজি, তোমার ইউ স্টিল হ্যাভ টু ট্রাই মেনি ডিফারেন্ট থিংস, কিন্তু আগের থেকে অনেক বেশি সহজ যে তোমার কি বিষয়ে করতে হবে। অ্যান্ড এটা আমার ইয়াটা যে অনেক কিছু ট্রাই করে দেখো, আই এম শিওর ইউল ফাইন্ড সামথিং দ্যাট ইউ লাইক।
Maybe it's not math, but maybe it's something else. পারফেক্ট। সো আমরা সবাইকে সুযোগ দিব, বাট from host point of view আমাদের কিছু কোশ্চেন আছে, and I will request Subha start some of the questions that are already chosen by the participants, and also যেগুলো আমাদের দুজনের কাছে মনে হয়েছে pretty much important এবং অনেক বেশি relevant. Mhm. Okay, Bhaiya, your presentation was amazing. I have a few questions. I'm not going to take a lot of your time. Okay. Acha, Bhaiya, it's like this year a lot of students might not have any awards or national or international level, or some students may realize that they want to aim for high top tier universities later. ওদের হয়তো বা SSC HSC এর পরে, so ততক্ষণ realize করতে getting awards on national level takes a lot of time. So how can someone who does not have any national or international level awards can represent themselves in front of admission officers? Yeah, so I'm gonna give a realistic answer to this. যেহেতু মানে রিয়েলিটিটা হচ্ছে ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেতে সময় লাগে, সো হোয়াট আই এম গোনা গিভ দ্য আই উড রেকমেন্ড দ্যাম ইজ দ্যাট ইদার বাংলাদেশে কিংবা অন্য কোথাও আন্ডার গ্রাজুয়েটটা কমপ্লিট করো, দেন মাস্টার্স কিংবা পিএইচডির জন্য এমআইটিতে অ্যাপ্লাই করো। সো দ্যাট ইজ এ টোটালি ফাইন অ্যাপ্রোচ এবং অনেকে করে। তোমরা জানো হয়তো বাংলাদেশে তোমার বুয়েট থেকে প্রতি বছরই এমআইটিতে যায় এখন পিএইচডি করতে, তারপরে এমআইএসটি থেকে গেছে একজন, আমি জানি নর্থ সাউথ থেকেও ইভেন গেছে একজন। তো দিজ আর নট ইম্পসিবল থিংস। তুমি যদি ইভেন বাংলাদেশেও আন্ডার গ্রাজুয়েট করো, ইউ ক্যান গো টু এমআইটি ফর পিএইচডি। বিকজ রিয়েলিটি হচ্ছে, আমি তোমাকে যদি এমন একটা ফ্লাফি অ্যান্সার দিই যে না, ইফ ইউ ট্রাই ইউর হার্ড আর ইফ ইউ রাইট ইউর এসএস বেস্ট ইট মাইট ওয়ার্ক আউট, বাট রিয়েলিস্টিক্যালি হচ্ছে যে ইট মাইট ওয়ার্ক আউট, বাট তোমার চান্সটা হবে এরকম যে 0.5% মতো, রাইট? ভার্সেস যার হচ্ছে এরকম অ্যাওয়ার্ড টাওয়ার্ড আছে তার জন্য হয়তো একটু বেশি 5%-এর মতো, তাই না? অনেকখানি ডিফারেন্স আছে এখানে। তো সেইখান থেকে মানে অনেস্ট আনসারটা হলো যে বাংলাদেশে করো কিংবা ইউরোপে করো কিংবা কানাডাতে করো, যেখানেই তোমার প্রয়োজন, কিংবা ইভেন অস্ট্রেলিয়াতে করো, আন্ডার গ্রাজুয়েটটা কমপ্লিট করো, করে হচ্ছে সে সময় রিসার্চ করো ভালো মতো, জিপিএটা হাই রাখো, তারপরে মাস্টার্স কিংবা পিএইচডির জন্য এমআইটিতে অ্যাপ্লাই করো, হার্ভার্ডে করো, এন্ড আই এম শিওর somewhere good you'll get in. Yeah. Thank you, Bhaiya. Perfectly well answered that. And আমার পার্সোনাল একটা কোশ্চেন আছে, কারণ আমিও pretty much একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করি তো, and আমি পার্সোনালি দুই ধরনের মানুষ দেখছি লাস্ট 6 years of my life in Europe, that কিছু মানুষ খুবই অ্যাম্বিশন এবং প্যাশন নিয়ে তারা ইউনিভার্সিটিতে আসে। লেটস সে MIT is a top rank, but alongside Technical University of Munich, St. Gallen University of Switzerland, তো অনেক অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যারা QS ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এ টপ 10 টপ 20 এর আন্ডারে আছে। সো দুই ধরনের মানুষ দেখছে যারা কিছু রেসপন্সিবিলিটিস এবং অনেক কিছু কারণে দে কান্ট কন্টিনিউ দ্য এডুকেশন, তারা স্টারবাকস, ম্যাকডোনাল্ডস, বার্গার কিং এ 13 ইয়ার্স এর শিফটে জবে ঢুকে যায়। আরেক ধরনের মানুষ দেখছি যাদের খুবই ডার্কার সাইড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইনফ্লুয়েন্স হয়ে যায়। লেটস সে লাইক সিগারেটস, কারণ এখানে অ্যালকোহল লিগ্যাল, সবকিছু লিগ্যাল। সো ইভেন অনেক প্যারেন্টসরা কনসার্ন থাকে এবং অনেক প্যারেন্টস চায় না এই কারণে তাদের ছেলে মেয়েদের বিদেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে। সো অফকোর্স তুমি ওই এজটা পার করে আসছো, and generally যদি একটা tips যদি দিতা to our audience that how to deal that situation or also that phase of life, because আমি Yeah. নিজেও এখন সিচুয়েশনে আছি। No, like my honesty এটা হলো, মনে রাখো যে তোমার লাইফ অনেক লম্বা। মানুষের অ্যাভারেজ মানে এজ এখন মনে হয় 75 এর মতো, রাইট? সো ইউ আর জাস্ট স্টার্টিং লাইক late teen কিংবা early 20s. That's the age that most of you are, almost nearly all of you are, except probably me. So যে অ্যাডভাইসটা দেবো সেটা হচ্ছে যে honestly, stay focused, because that's probably the only way you can get around this, because মানে মনে রাখবা যে লাইফ একটা লম্বা ম্যারাথন। যে এখন তুমি যদি সাইড ট্র্যাক্ট হয়ে যাও, আই ডোন্ট থিঙ্ক পরে রিগ্রেট করবো অনেক বেশি। এটা অনেকেরই হয় যে পরেতে রিগ্রেট হয়, ও শিট কেন এটা করলাম। সো আই থিঙ্ক একটু লং টার্ম চিন্তাটা করো যে হোয়াট আর ইউ ট্রাইং টু অ্যাচিভ, যে হোয়ার ডু ইউ ওয়ান্ট সি ইয়োরসেলফ ইন 10 years, এন্ড তুমি কি করছো আসলে। এটা আই থিঙ্ক সবসময় একটা যে ইভেন ধরো আমি যদি বলি যে আমি থেকে গ্রাজুয়েট করছি, যে এখন কি এভরিথিং ইজ ডান ফর মি, যে দিস ইজ হোয়াট আই বি নোন ফর, যে আমি জাস্ট এমআইটি থেকে করছি এটা। So I think next 10 year আমার লাইফের গোলস হচ্ছে এটা, যে I wanna be more successful. And কিভাবে more successful হবো, যে I wanna do some things that even MIT is proud of me. মানে জিনিসটা হচ্ছে সবসময় তোমাকে একটু হাই এম করতে হবে, কারণটা হলো তুমি যা এম করো তা তো সবসময় পাও না মানুষ, তাই না? মানুষ যদি 100% এম করে 70% হয়তো পায়। তো এখন আমার এমটা যদি হয় যে MIT-তে পড়ছি দ্যাটস ইট, তাহলে তো হচ্ছে আর আমি গ্রো করবো না। তো আমি হচ্ছে এইটা সবসময় চেষ্টা করি যে I wanna do something
so that MIT is proud of me next 10 years later. ঠিক আছে? So that's like how I think about it, এবং I think maybe এটা করলে হয়তো একটু help হতে পারে। Sounds great. Yeah. I wanted to ask a question. Can I go now? We will give you the chance now, bro. Just like spare us 2 minutes of time, then we're Sure. gonna officially announce the audience to raise their hands, and we're gonna take some of you guys. Okay, just wait for a bit, and I think so. From the host point of view, it's going to be the last question. Then some other. Adibha is yours, all yours. Yeah. Asha, Adibha, I wanted to ask another question. It's research related. Since you already knew the people who were like, তুমি যখন cold mail করেছো, UCR Viner professor সাথে কথা বলেছো, there are a lot of people here যেটা সেটা করতে পারছে না. So how do you think we're going to, like, people are going to approach research, and how do you think they're going to do research in high school in Bangladesh that is going to help them have a rounding, holistic portfolio for them to apply to top tier universities? That's a great question. So ইয়াটা হলো যে তোমার একটা প্রফেসরের পার্সপেক্টিভে চিন্তা করো, তার কাছে যদি অনেক স্টুডেন্ট থাকে, তার তো আসলে হাই স্কুলের স্টুডেন্ট দরকার নাই, বিকজ তাকে একটু বেশি মেন্টর করতে হবে এটসেট্রা, তাই না? তো তোমার যেটা দেখতে হবে যে প্রফেসরের ওয়েবসাইটে যে সে কি লিখছে যে আই এম ইন্টারেস্টেড টেকিং ইন হাই স্কুল স্টুডেন্টস, ইউ আর নট গোনা ফাইন্ড মেনি অফ দেম, বাট একটু খুঁজতে হবে, দ্যাটস ওয়ান। আর আরেকটা হচ্ছে তুমি যদি একটা প্রফেসরকে ইমপ্রেস করতে পারো, তুমি ফর ইনস্ট্যান্স আমি যখন হাই স্কুলে ছিলাম, আমি যখন বলতাম যে আই পার্টিসিপেটেড ইন IMO, আই হ্যাড মেডালস এন্ড স্টাফ, দ্যাট শোজ দ্যাট মানে ম্যাথে আমি হয়তো মোটামুটি স্কিল আছে, ঠিক আছে? তো সেটা লেখায় যদি বলে যে উড ইউ বি ইন্টারেস্টেড টু টেক মি ইন আ প্রজেক্ট, তাহলে হচ্ছে একটু হয়তো চান্স আছে, বলবো না যে বেশি হাই চান্স, স্টিল হাই স্কুলের স্টুডেন্ট যেহেতু অত অঙ্ক তো জানে না, ফর ইনস্ট্যান্স রিয়েল অ্যানালিসিস, কমপ্লেক্স অ্যানালিসিস সব কিছু তো জানে না, টপোলজিও কিছু জানে না, আমি তখন জানতাম না এগুলো কিছু ম্যাথের টপিক, তাই না? তো তার জন্য রিসার্চ করা তো একটু কষ্টই হবে, স্বাভাবিক। তো ইটস লাইক জব ইন্টারভিউর মতো, ইন দ্য সেন্স যে তোমার অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন পাঠাতে হবে, ইউ ইমেল 100 প্রফেসর্স, মেবি একজন হচ্ছে রিপ্লাই দিবে, and you just need one person to guide you, right? তো 100 প্রফেসরকে ইমেল পাঠাবা, and প্রফেসররা কি নিয়ে কাজ করে সেটা একটু পড়ে দেখবা, মানে জেনারিক একটু ইমেল পাঠাবে না, অ্যাকচুয়ালি দেখো যে প্রফেসর আসলে কি নিয়ে কাজ করে, ঠিক আছে? দেন সেটা যদি তোমার ইন্টারেস্টেড ফিল্ডে হয়, এবং ফিল্ডটা তোমাকে আগে করতে হবে যে কোন ফিল্ডে কাজ করতে চাও। তো আমার যেমন কম্পিউটার সায়েন্স, গ্রাফ থিওরি এগুলোতে অনেক ইন্টারেস্ট ছিল, তো সেই জন্য অ্যাপ্রোচ করছি সেই প্রফেসরকে। এখন সেরকম কিছু ফিল্ড খুঁজে বের করো যে কিসে তুমি কাজ করতে চাও, দেন প্রফেসরদেরকে কোল্ড ইমেল করো, মেবি সাম অফ দেম উইল রিপ্লাই। Thank you so much. তাহলে আমি Okay, thank you Suba, you too. Okay, officially তাহলে আমি audience-এর কাছে request করব to raise their hands so that we're gonna take some of the general audience for general questions. Okay, Shantanu Paul, you may unmute yourself and ask question related to the research, and it would be good if you ask question related to research. The floor is Well, yours. sorry for the interruption. We have Professor Shatabdu here, our advisor of Corvis. Please, I welcome wholeheartedly, sir. We are glad to have you here. Yeah, thank you. I think I'm enjoying the session here. So let's give floor to the participants and our Abid sir. So it's a pleasure to listen to you. So I'm just audience here. Okay. Thank you. Thank you very much. Shantanu, you may talk. Then you may carry on and Yeah, please perfect. go forward with the question answer session. Yeah, Shantanu, Okay. the floor is yours. My question is that হ্যাঁ আমাদের ধরেন আমরা হাইয়েস্ট কতগুলো রিকমেন্ডেশন লেটার আমরা শো করতে পারি? Most colleges you want just 3. One is from your counselor, who is typically the principal, and then math and like one science subject, one humanities subject. So for me it was math and English, but এছাড়াও optional recommendation letter টা অনেক important, and typically optional recommendation letter হচ্ছে someone who knows you from another context. So for me IMO was a big thing. So Bangladesh Math Olympiad যে coach Dr. Mahbub Mojumdar, অনেক হয়তো চিনো তাকে, তো উনি আমাকে একটা রেকমেন্ডেশন লেটার দিয়েছিলেন, এন্ড দিস কাইন্ড অফ থিংস। সো ফর ইনস্ট্যান্স আমি যদি ধরো ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড করতাম, দেন মোস্ট লাইকলি ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডের যে কোচ, আগে ডক্টর কায়কোবত স্যার ছিলেন, এখন আমি জানি না কে আছে, আমার সময় আর কি ডক্টর কায়কোবত স্যার ছিলেন,
মোহাম্মদ কাকাবাদ, তো ওনাকে হয়তো তোমরা চেনো, তো আমি তার কাছে রেকমেন্ডেশন লেটার চাইতাম, কিন্তু আমি যেহেতু ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড করিনি, তো আমি সেটা চাইনি। সো দ্যাটস জেনারেলি হাউ ইট আচ্ছা, ওয়ার্কস। ইয়া, আরেকটা প্রশ্ন হলো আমার যে এমআইটি তে কি কোনো প্রি কলেজ ইওর অডিও ইজ চপি, আমি তোমার প্রশ্নটা প্রোগ্রাম কি আছে? তোমার অডিওটা কেটে কেটে রিপিট করলে বেটার হইতো, অডিওটা স্টাক হয়ে গেছে ইন দ্য মিড অফ কনভো। ইওর অডিও ইজ ওকে, চপি। হ্যালো, কি আসছে সাউন্ড? ওকে, আমার প্রশ্নটা হলো যে এমআইটি তে কি কোনো প্রি কলেজ প্রোগ্রাম আছে? প্রি কলেজ, লাইক again রাইস your ইউনিভার্সিটিতে লাইক বিভিন্ন প্রি কলেজ প্রোগ্রাম আছে, এরকম কি কোনো কিছু আছে আর কি? I honestly don't remember, probably নাই, but আমি just don't take it as a no, তুমি হচ্ছে গুগলে সার্চ করে দেখো, বিকজ আমি অনেক দিন ধরে এমআইটি অ্যাডমিশনের যাই দেখি না, almost 8 years, right? Almost 9 years ago. So please confirm from Google, maybe আছে হয়তো, I don't know. কিছু জেনারেল কোশ্চেন আছে যেটা আমি সবাইকে বলতে চাবো, দ্যাট লুক ফর ইট গাইস। নিজের জীবন, নিজের সবকিছু নিজেরটা করতে হবে। উই আর নট হিয়ার টু স্পন ফিড ইউ। বাট অফ কোর্স এটা অ্যাকচুয়ালি কি বলে, তুমি তুমি প্রসেসটার মাধ্যমে তুমি শিখতে পারতেছো দ্যাট না কিভাবে করলে প্লিজ। Mm. Tasin, you're muted. Extremely sorry. Extremely sorry. আমি যেটা বলতে চাইছিলাম that কিছু কিছু জিনিস আছে that you guys should look for in the website, Google এ, otherwise like these are the stuffs that আমরা ইন্টারনেটে available পাবো। So with that thing in mind, আমি চাচ্ছি Anida Afsin, if you can hear me, you can unmute yourself and get a question to Akita. ভাই আমি কি ও লেভেল এন্ড এ লেভেলস রিলেটেড কোশ্চেন করতে পারি? একটা রিকোয়ারমেন্টস। আমি হচ্ছে বাংলা মিডিয়ামে পড়ছি, তো I actually don't know. Sorry. Again, these are the things that are, I reckon most of the universities have the list of admission requirements. You Mhm. can Google it there. So, আর কিছু কোশ্চেন আস্ক করতে চাও Anida Afsin? জি, সো ভাইয়া কম্পিউটার সায়েন্স আর মানে আমি কম্পিউটার সায়েন্স আর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড ফিল্ডে আন্ডার গ্রাজুয়েট করতে চাচ্ছিলাম। তো লাইক এরকম ফিল্ডস থেকে আন্ডার গ্রাজুয়েট করার পরে তো লাইক ভালো একটা জবের জন্য স্কিলস থাকা ইজ ইনএভিটেবল, রাইট? সো এখন how usually people manage to acquire relevant skills in their undergraduate study period besides part-time job and studying a rigorous curriculum? Yeah, that's a great question actually. So আমি প্রথমে তোমার ইয়াটা একটু, I'm gonna challenge that a bit, যে it was true for the last 15 years. ঠিক আছে, যে you study somewhere, you learn software engineering, and then you get a job in a good company, good startup, or ideally Google, Facebook, something like that. However, you saw that AI is coming. It's actually coming. And AI is getting really good at coding. ঠিক আছে? So all these startups are hiring less and less. So getting a CS job is becoming quite a bit competitive. So এই জন্য আমি বলবো যে I tell this to all the people that I mentor. I don't mentor for paid things. I always do it for free. So যারা জিজ্ঞেস করে, I always tell them that যে don't just study computer science or software engineering. Have also expertise in some other field. So আমি যদি এখন undergraduate করতাম, I would do computer science and সাথে কিছু একটা করতাম, either minor or major, whatever else. So for me, আমি হচ্ছে math আর computer science করছি, and my main thing was always math. So I think I would have done something similar. So এটাই বলবো যে ধরো, you need to be, if you want to do computer science only, you have to be very, very good at it, something specific. So maybe compilers, you are really good at compiler. Or maybe you are really good at distributed systems. So এরকম একটা কিছুতে একদম স্পেশালিটি থাকতে হবে। আর if you want to do a bit more general, সেক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার অন্য একটা ফিল্ডে স্পেশালিটি থাকতে হবে, যাতে হচ্ছে you always have employment. And that's not like, তুমি AI দেখতেছো এখন এই অবস্থা, বাট 5 বছর পরে চিন্তা করো, বিকজ আমরা 25 সালে আছি, 5 বছর আগে ছিল 20 সালে। 20 সালে কেউ কি চিন্তা করছে যে চ্যাট জিপিটি চলে আসবে and এই অবস্থায় থাকবে? So imagine what can happen 5 years later. তো সেটার জন্য যদি তুমি প্রিপেয়ার্ড হইতে চাও, I think the most important thing you can do is don't just study computer science or software engineering as a broad thing, মানে অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট এগুলো শিখে মানে থেকে
আমার মনে করি একটা ফিল্ডে স্পেশালিটি থাকা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে। But like skills development, suppose আপনি হয়তো কম্পিউটার সায়েন্স করেছেন, তো স্কিল ডেভেলপমেন্ট এটা কিভাবে করেছেন এত কিছুর পাশাপাশি? স্কিল ডেভেলপমেন্ট অনেস্টলি তোমার যদি একটা ফিল্ডে ভালো মতো ইয়ে করতে চাও, there are two ways to go about it. একটা হচ্ছে তোমার ক্লাস নিতে হবে, if you can take some graduate courses in that specific thing. তো আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, ক্রিপ্টোগ্রাফিতে আমি গ্রাজুয়েট কোর্স নিছি, তারপরে মেশিন লার্নিং এ আই টুক মাল্টিপল গ্রাজুয়েট কোর্সেস, ঠিক আছে। দেন সিস্টেম লেভেলেও আমি কিছু গ্রাজুয়েট কোর্স নিছি, সেগুলো আর কি ধরো আছে। অ্যান্ড দেন ম্যাথেও আমি গ্রাজুয়েট কোর্স নিছি। তো এগুলো আর কি স্পেশালিটি ডেভেলপ করতে হলে শিখতে হবে ফার্স্টে, আগে মানুষজন কি আবিষ্কার করছে শিখতে হবে। সেকেন্ড, রিসার্চে যদি পার্টিসিপেট করতে পারো দ্যাটস গ্রেট, রিসার্চ আনাদার। আর 3 নাম্বার হচ্ছে ইন্টার্নশিপ। যদি ইন্টার্নশিপ ম্যানেজ করতে পারো, তোমার ইন্ডাস্ট্রিতে ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স থাকবে, সো ইউ উড নো বেটার হোয়াট টু ডু অ্যান্ড হোয়াট নট টু। Thank you. Perfect. Does that answer your question, Miss Anita Afshin? I just have another question, just one. Just one? Okay. Okay. I hope that's going to be the last one, Yeah. because আমাদের আরো মানুষজনকে চান্স দেওয়া দরকার, and আমরা টাইম লিমিট এক্সিড করতেছি, সো খুব হইলে বেটার হয়। হ্যাঁ, রেনাউন্ড ইউনিভার্সিটি থেকে না পড়ে যদি মিড র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ি, তাহলে কি কম্পিউটার সায়েন্স রিলেটেড ফিল্ডসে জব পাওয়া ডিফিকাল্ট হবে? I wouldn't say not as much. তোমার হচ্ছে honestly you just need someone, মানে বড় বড় কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে যেটা হয় যে রেফারেল অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। So you just need to know someone. Let's say you want to apply to Google, you just need to know someone in Google. And তোমার ইউনিভার্সিটি থেকে কেউ যদি গুগলে গিয়ে থাকে, you can just ask them, can you refer me? They'll be happy to do that. And এটা তোমার ইউনিভার্সিটি থেকে হইতে হবে তাও না, যদি অন্য ইউনিভার্সিটি থেকেও হয়, তোমার যদি পরিচিত হয় somehow, if they refer you, you're fine. Just alumni-তে জিজ্ঞেস করো ওই ইউনিভার্সিটির যে তারা কোথায় আছে না আছে, and usually alumni are great sources to get jobs and stuff as a like new undergrad, new grad. So the rank of the university doesn't matter that much, right? I mean, I wouldn't say so. It does. I mean, যদি ম্যাটার না করতো তাহলে তো র্যাঙ্ক দিত না, right? The difference is that, for instance, Harvard হচ্ছে politics. If you were in politics, for instance, Harvard would be a great school because অনেক political মানুষজন USA তে from Harvard, ঠিক আছে? But MIT is more into tech. So if you are in Silicon Valley or if you are in tech, a lot of my alums are in many of this. A lot of the MIT alums are in these companies, Google, Facebook, and other places. So it's a lot easier. So if I want to raise money, let's say if I create a new company myself, if I want to raise money, it would be a lot easier for me because I'll have my friends in many different places. So that's the difference. But it depends. মানে তুমি কি করতেছো তার উপর ডিপেন্ড করে, because আমি যদি পলিটিক্সে যেতাম, I think MIT is a bad university because পলিটিক্সে কিন্তু MIT মানুষজন নাই বলতে গেলেই চলে. So I would not have any alum network. So আমার যদি But alumni না থাকে, you still have a question to ask Miss Anita Afshin? I mean, no, I was just like, that was a continuation. Yeah, okay, please do Okay, that. I mean, আমার যদি just alumni না থাকে যে ইউনিভার্সিটি থেকে আমি পড়েছি, মানে খুব ভালো জায়গায় যদি alumni না থাকে, তাহলে কি আমি মানে পাওয়াটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে? Not really. I mean, that part it matters to get your first job. But after that, এটা তো স্কিলের উপর নির্ভর করে. So you always progressively get better and better, right? So তুমি যদি একটা জবে কাজ করো, ভালো মতো ইয়া করো, and then তোমার যদি দ্রুত প্রমোশন হয়, that shows you are good at it. Then next job is going to be better, and then next job is going to be even better. So you just slowly progress in the industry. Thank you. Perfect. So আমি রিকোয়েস্ট করব Fahim Faisalke, if you can hear me, you can unmute yourself and ask a quick question, please, to Abid Bhai. হ্যালো এভরিওয়ান, আমি খুব ডিলাইটেড আজকে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পেরে। ভাই, আই হ্যাভ টু কোয়েশ্চেন্স। একটা হলো যে আমি হচ্ছে কারেন্টলি আপনার সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, এটা সাস্টের অ্যাফিলিয়েটেড, এখানে হচ্ছে ট্রিপলিতে ফ্রেশার একদম 1-1। সো আমি এমআইটিতে মাস্টার্স করার জন্য ইন্টারেস্টেড। তো আমি কিছু প্রবলেমের কারণে আন্ডার গ্রাজুয়েটে অ্যাপ্লাই করতে পারি নাই বা করি নাই আর কি। সো এখন আমার এই যেটা যেই ইনস্টিটিউশনে আসি, এটা তো খুব রেপুটেটেড না। তো এই ক্ষেত্রে কি আমার কোনো প্রবলেম হবে কিনা এমএসসির ক্ষেত্রে? এই ক্ষেত্রে আই উড সে যে সাস্টের আন্ডারে যেহেতু আসো, তুমি সাস্টের কোনো প্রফেসরের সাথে রিসার্চ করো। সাস্টে কিন্তু ভালো বড় রিসার্চ হয় এনএলপিতে। সাস্টে কিন্তু বেশ কিছু রিসার্চ হয়, যে পিপিলিকা সার্চ ইঞ্জিনটা সার্চের লোকজন বানাইছিল, রাইট? সো দেয়ার আর লট অফ কুল স্টাফ দ্যাট হ্যাপেন্স দেয়ার। তুমি যদি রিসার্চ পেপারে ইয়ে করতে পারো, এন্ড তোমার যদি 1-2টা পাবলিকেশন থাকে, দেন তুমি সাস্টে থেকে কিন্তু ইয়াতে পাবা। আমার ইভেন হচ্ছে আমার এক মানে ইয়ার বন্ধু,
হাই স্কুলের বন্ধু, সে হচ্ছে তোমার ইয়াতে পাইছিল, কেমব্রিজে পাইছিল, ফ্রম সাস্ট থেকে আন্ডারগ্রাজুয়েট শেষ করে কম্পিউটার সায়েন্সে। সো কেমব্রিজে করে সে হচ্ছে এমফিল করছিল, এমফিল করে এখন সে ইউকেতে আছে। সো দোজ থিংস আর নট ইম্পসিবল। তুমি তাকে খুঁজেও বাই করতে পারো, ওর নাম হচ্ছে সোমেন দাস, ইউ ক্যান লুক আপ হিজ প্রোফাইল। ওকে তো ভাইয়া, ও ওকে থ্যাংক ইউ। আই হ্যাভ ওয়ান মোর কোয়েশ্চেন ভাই, যে যেহেতু আপনি এমআইটিতে আন্ডার গ্রাজুয়েটে ছিলেন, আপনার তো অনেক ফ্রেন্ড আছে যা ট্রিপলি রিলেটেড পড়াশোনা করছে, বা তো সেই ক্ষেত্রে আমি এই 4 বছর কিভাবে একটু প্রিপেয়ার হইতে পারি, যদি শর্ট একটু বলতেন আর কি, কোন Yeah, জিনিসগুলোতে ফোকাস দিতে পারি? honest, this is probably more appropriate for someone who has done Tripoli. আমি নিজে করি নাই, so আমার advice তো খুব একটা হবে না। Probably I would argue যে হয়তো even তুমি যদি এই প্রশ্নটা ChatGPT থেকে করো, ChatGPT আনসারটা আমার থেকে বেটার হবে, because I আচ্ছা don't আচ্ছা, know. ওকে Yeah. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Fine Faisal. I'd like to request Mr. Mohammed Ahnaf Rashid Suhid. If you can hear me, you can unmute yourself and ask a quick question to Abid Bhai. হ্যালো আর ভাইয়া, মানে দীর্ঘদিন পরে আশা করিনি যে আপনার সাথে কথা হবে। তো ফার্স্ট অফ অল, যেটা আমি এমআইটি তে পড়তে আমার ইচ্ছা আছে, আমি বর্তমানে ক্লাস 9-এ পড়তেছি। তো আচ্ছা। আমি এবছরও আগের বছর থেকে আমি ম্যাথ অলিম্পিয়াডটা শুরু করছি, আর এই বছর ম্যাথ অলিম্পিয়াড দেবো, কিন্তু সেভাবে আশা নেই যে হবে কিছু। আমি আপনার নোট পড়ছি, যেটা লেখছেন হচ্ছে আইএমও প্রিপারেশনের জন্য প্রচুর হুম। রিসার্চেস আছে ওখানে। তারপর হচ্ছে অলিম্পিয়াডে কিভাবে প্রিপারেশন। ভাই আমার ইচ্ছাটা মানে শুনতে হাস্যকর লাগলো, মানে এটা আমার কাছে একটা খুব বড় আশা যে আমি চাই যে খুব দ্রুত, মানে কিভাবে যেন ফার্স্ট আমি এমআইটি তে চান্স পাইতে পারি। মানে শুনলে হাস্যকর লাগতে পারে জিনিসটা, কিন্তু আমার কাছে এটা স্বপ্নের মতো একটা জিনিস। হ্যাঁ, হাস্যকর কিছু না, অবশ্যই স্বপ্ন, তুমি তো অবশ্যই, সবাই তো এটাই চায়, তাই না? তোমাদের অনেকেই, আমি ডেফিনেটলি এমআইটিতে পড়তে চাই, বাট প্লিজ বলো, প্রশ্নটা বলো। মানে মানে আমার জিনিসটা চাই কি আমি যত দ্রুত করতে পারি, আমার এই দ্রুতটা করবো কিভাবে। দ্রুতটা আমি তোমাকে ধরো, মানে অনেস্টলি, যে এমআইটি একটা পেজ যেটা দিলাম, যে হোয়াট দে লুক ফর, তো এরকম একটা প্রোফাইল লাগবে যে এমআইটির সাথে ম্যাচ হয়। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড গুলো অনেক ভালো। এন্ড আমি তোমাদের সবাইকে বলতেছি যে অ্যাডমিশন রিলেটেড এর জন্য আমি একটা এআই টুল বানাইছিলাম, নাম কলেজ অ্যাডমিশন মেট, যেটা হচ্ছে তোমার, ইটস অ্যাকচুয়ালি ভেরি গুড মেন্টর। মানে এটাকে একটা এআই মেন্টর হিসেবে ট্রিট করতে পারো, যে আমার প্রোফাইলে এটা আছে, হাউ ক্যান আই মেক ইট বেটার, এন্ড ইটস টোটালি ফ্রি। তুমি এটাকে জিজ্ঞেস করো যে how to get into Harvard, how to get into MIT, and it's going to give you very good suggestions যে আচ্ছা এই জিনিসগুলো তোমার লাগবে, কিংবা আমার এসএটি স্কোরটা এত হয়েছে, এখন কি আরো দেওয়া উচিত কিনা। ইটস গোনা টেল ইউ যে হ্যাঁ, এই ইউনিভার্সিটির জন্য গিভেন দ্যাট তোমার মনে হয় আরেকবার এসএটি দেওয়া উচিত, বা এসএটি স্কোর ইজ ফাইন। তারপরে এসএ গুলো কিভাবে লিখবো, সো ইট হেল্পস আ লট। এন্ড আমি অনেক মানুষ আমাকে বলছে যেটা তাদের জন্য অনেক হেল্প করছে, কলেজ চুজ করতে, কোথায় অ্যাপ্লাই করতে হবে না হবে, ইন জেনারেল গাইড করার ক্ষেত্রে। তো আমি সবাইকে বলবো যে সেটা তোমরা একটু ইয়া করে দেখো, ইউজ করে দেখো। সো এন্ড দ্যাটস প্রবলি গোনা আনসার আহনাফ, তোমার প্রশ্নটা মনে হয় ইয়ে করবে সেটা। ভাই আরেকটা কথা, Perfect. একটুখানি লিঙ্ক গুলা এগুলা দিলে ভালো হয়, অনেকগুলা বলতেছেন, তো লিঙ্ক গুলা যদি পাইতাম ভালো হতো। লিঙ্ক গুলা তো ওয়েল আমার প্রোফাইলে ছিল, বাট আই থিঙ্ক তাসিন তোমার মনে হয় সবার ইমেল আছে, রাইট? সো আই থিঙ্ক আই ক্যান গিভ ইউ সাম Yep. লিঙ্কস টু Moin or whatever, and then Yeah, তোমরা সেগুলো yeah, to I do think that, those reach to our Facebook page, DM us, yeah. then আমরা পাঠাই দিব, চেষ্টা করবো। লাস্ট কোয়েশ্চেন, কাজ আমাদেরকে কি বলে তাড়াতাড়ি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব we have to pull this out. So আমি রিকোয়েস্ট করব রহমান, if you can hear me, unmute করতে পারো and ask a quick question please. আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, সালাম। আমার কোয়েশ্চেন ছিল, আমি হচ্ছে গিয়ে বাংলা মিডিয়াম থেকে, আমি 11 ক্লাসে, সো আমি কিভাবে এলওআর ম্যানেজ করতে পারি আমার অ্যাপ্লিকেশনের সময় কলেজ টিচার থেকে? কলেজ, দ্যাটস এ গুড কোয়েশ্চেন, যে এলওআর কিভাবে ম্যানেজ করবা। সো এটা হলো যে এমন এমন টিচারদের কাছে যেতে হবে যারা তোমাকে ভালো মতো চিনে অনেস্টলি, এবং তাদের কাছ থেকে বলতে হবে। তো একটা জিনিস হলো, তারা ইংরেজিতে লেটার অফ রিকমেন্ডেশন লিখে অভ্যস্ত না। তো অনেক সময় তারা বলতে পারে যে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমাকে বাংলায় লিখে দিই, তুমি সেটা ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করো। তো এই টাইপের কিছু হচ্ছে, তো সেটা আর কি তোমার মাথায় রাখতে হবে। এবং তারা যেহেতু লেটার অফ রিকমেন্ডেশন লিখে অভ্যস্ত না, এবং অনেক স্টুডেন্টকে তারা পড়াইছে, তাদের হয়তো তোমার সম্পর্কে অতটা আইডিয়া নাই। তো তোমার তাদেরকে বলতে হবে, স্যার আমি আপনার কাছে এই ক্লাসটা করছিলাম, আমি হচ্ছে আপনার এই টেস্টে আমি অনেক ভালো মার্ক পাইছিলাম। তারপরে স্যার আপনি আমাকে হচ্ছে এই যে কি বলে স্কুলের কোনো একটা ফাংশনে আপনি এই কাজ করছিলেন, আপনার সাথে আমি কাজ করছিলাম। তো এই জিনিসগুলো লিস্ট করে তাদেরকে দিতে হবে, যাতে তারা এগুলা গুছায় লিখতে পারে। এবং কিছু স্যাম্পল রিকমেন্ডেশন লেটার তুমি অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে সেগুলো তাকে দিতে হবে। তো যতটুকু পারো ইনফরমেশন দিয়ে আর কি তোমার এটা ম্যানেজ করতে হবে।
ইটস আ বিট ডিফিকাল্ট অ্যান্ড আমার গুলা ম্যানেজ করতে ভালোই সময় লাগছিল। খালি রেকমেন্ডেশন লেটার ম্যানেজ করতেই মনে হয় আমার প্রায় 1 মাসের মতো লাগছিল, লেস দেন আ মান্থ, মেবি 3 সপ্তাহের মতো লাগছিল, বিকজ এগুলো একটু ঝামেলা। বাট আদার দেন দ্যাট প্রবলি দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ে। থ্যাংক ইউ ভাই। ঠিক আর আছে। আমার কোনো অলিম্পিয়াড নাই, সো ভাই আমি কি এখন থেকে কোন অলিম্পিয়াডের জন্য রেডি হইতে পারি, or লাইক তুমি হচ্ছে বেশ কয়েকটা অলিম্পিয়াড ট্রাই করে দেখো বা বইপত্র পড়ে দেখো কোন কোন ফিল্ডে তোমার ইন্টারেস্ট, তারপরে সেই রিলেটেড অলিম্পিয়াড করলে হয় আর কি। ঠিক আছে, মানে সবাইকে যে ম্যাথ অলিম্পিয়াড করতে হবে তা না, ব্যাপারটা এরকম, জাস্ট দেখো যে কোনটা তোমার ভালো লাগে সেটাতে ভালো করার চেষ্টা করো। থ্যাংক ইউ। আমি লাস্ট একজন মানুষকে রিকোয়েস্ট করবো, মুশফিকুর হাসান সিয়াম। If you have any question, please unmute yourself. And it would be like ভালো হবে যদি research related question থাকে, কারণ application related question already available in the web. So you can unmute and ask the question to Abid bhai. আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। আসলে আমি শেষ মনে হয় এই সুযোগটা পাচ্ছি কোয়েশ্চেনটা করার। আমি রিয়েলি আপনাদের প্রতি অনেক গ্রেটফুল এটার জন্য। ভাইয়া আমি হচ্ছে বর্তমানে ক্লাস 10-এ উঠেছি এবার। তো আমি হচ্ছে মূলত ভাইয়া বায়োলজি অলিম্পিয়াড অ্যান্ড ম্যাথ অলিম্পিয়াড দুইটাকে আর কি পার্টিসিপেট করি। আর ইন্টারেস্টের দিক থেকেও দুইটাকেই খুব ভালো লাগে। এখন আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি যে এসেটা লিখবো সেখানে যে একটা ইয়া ছিল যে আমি কমিউনিটির প্রতি কি কন্ট্রিবিউশন করেছি, সেখানে আমি যদি শুধু ক্লাবিং কিংবা ক্লাবিং এছাড়া রিসার্চ এগুলা যদি ইনক্লুড করি, এর বাহিরে আর কি কি আমি ইনক্লুড করতে পারি? তোমার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি যা আছে সবই তো ইয়ে করতে পারো, মানে কমিউনিটি কন্ট্রিবিউশন হোয়াট এভার ইট ক্যান বি। তুমি যদি ধরো আই ডোন্ট নো ইউ কেয়ার অ্যাবাউট হোমলেস ক্যাটস, তোমার বিড়াল পছন্দ, তুমি বিড়ালকে খাওয়াইতে পছন্দ করো, ইভেন দ্যাট ইজ এ কমিউনিটি কন্ট্রিবিউশন। সো আই উড সে বেস্ট অফ লাক। তোমার যেগুলো আছে ক্লাস 10-এ পড়া আর অনেক সময় আছে, যেটাতে পারো ভালো মতো করো। বাট as Fasin was saying, not really a research related question, so maybe another one. But best of luck with you. Yes, sir. And কলেজ অ্যাডমিশন মেথড ইউজ করো, সেখানেও তুমি অনেক ভালো মতো আনসার গুলো পাবা তুমি যেটা জিজ্ঞেস করছো। অলরাইট, বেস্ট অফ লাক। আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল যে যখন আমি এই যে এসেটা লিখবো, আরেকটা সেশনে আমি একজনের ইয়া করেছিলাম, সেটা ছিল আর কি আন্ডার গ্রাজুয়েশনের জন্য। তো ওনাকেও আস্ক করেছিলাম এই এমআইটির যে এসেটার রাইটিং এর ক্ষেত্রে তারা অনেক ইউনিক কিছু ওয়ার্ডস গুলা বা ইউনিক যে আইডিয়া গুলা সেটাকে দেখে। মানে আমার যে আমি যেগুলা বলতেছি তাদেরকে, সেটা তো আমি তাদেরকে বললাম যে আমার এই ডিপার্টমেন্ট ভালো লাগে কিংবা আমি এখানে ভর্তি হতে চাচ্ছি, এই ব্লা ব্লা এই কথাগুলো তো অহরহই আসে। এখন আমি যে ইউনিকলি কোনো একটা নিজের সম্পর্কে তথ্য তাদেরকে জানাবো, সেটা কিভাবে আমি ডিসাইড করতে পারি বা কিভাবে আরো ভালোভাবে একটা নলেজ আমি আর্ন করতে পারি? ফার্স্ট অফ অল গুগল একটা এমআইটির ওয়েবসাইট গুলো দেখো, এখানে অনেক ইনফরমেশন পাবা। সেকেন্ড, কলেজ অ্যাডমিশন মেটে আমি হচ্ছে আই ক্রিয়েটেড দিস টুল ফর দিস কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেন। আমি জানি কলেজ অ্যাডমিশন করাটা অনেক পেইনফুল একটা জিনিস, অনেক তথ্য জানা থাকে না। তুমি যদি ঠিক এই জিনিসটা যা আমাকে বলছো এটা লিখে যদি দাও, কলেজ অ্যাডমিশন মেট তোমাকে অনেকগুলো রিসোর্স দিবে যে এখানে এখানে খুঁজ সার্চ করে দেখতে পারো, এই ওয়েবসাইটটা তুমি ভিজিট করে নোট নিতে পারো। তো দ্যাটস হোয়াট আই উড কাইন্ড রিকমেন্ড। ভাই লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন ছিল, আস্ক করতে পারি? Last question. Yes ভাইয়া। কি related college application or the research? Depends on অলিম্পিয়াডের ক্ষেত্রে। আচ্ছা আমি কি ভাইয়া, আমার তো প্যাশন হচ্ছে দুইটাতেই, ম্যাথ অলিম্পিয়াড এন্ড বায়োলজি অলিম্পিয়াড। এখন আমি কি দুইটাকেই কন্টিনিউ করব নাকি যে কোনো একটাকেই বেছে নিব ফিউচারের এই অ্যাপ্লিকেশনে? ডিপেন্ড করে যে কোনটাতে তোমার সবচেয়ে মানে প্রোগ্রেস হয়েছে। তুমি যেটাতে ধরো ন্যাশনাল ক্যাম্পে ডাক পাবা আগে, সেটাতে চুজ করো। মানে দুইটা ইয়েস গ্রেট, বাট যেহেতু দুইটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফিল্ড, অনেক সময় দিতে হবে। যদি পারো তো গ্রেট হয়, বাট আউট ফার্স্ট সেই যে কোনো একটাতে তুমি হচ্ছে টিমে যাওয়ার চেষ্টা করো। বায়োলজি অলিম্পিয়াডই হোক আর ম্যাথ অলিম্পিয়াড হোক, একটাতে টিমে যাও, ইন্টারন্যাশনালে পার্টিসিপেট করার চেষ্টা করো। ইটস মোর অ্যাবাউট দ্য ডেপথ, নট দ্য ব্রেডথ অফ থিংস। ঠিক আছে?
19 মিনিট সেকশন 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। আমি extremely sorry, Abid bhai, and That's আমি all right. personally gratitude to you that 20 মিনিট extra সময় দিছো, and I hope Oh, any that's last words to our general audience, যদি কোনো last words যদি তোমার পক্ষ লাস্ট একটা yeah. কোশ্চেন করা যাবে, মানে আমি কোশ্চেন করতে পারিনি তো। Same here. Can I ask one more question? It's not like research related, হ্যাঁ it's more for like application. হ্যাঁ guys, Please. yeah, okay, cool. You said please, so I should respect your please go on. Can Yeah. I? If that's okay. Sure. I mean, Tasin, I don't know how long you'd have. I mean, I can stay for a few minutes. That's fine. যেহেতু অনেক প্রশ্ন আছে, I can try to answer. And তোমাদের যদি প্রশ্ন Yeah, থাকে, okay, honestly, listen, Okay. if you have a Yes. question, always, you send me on like message or something. I'll try to get back to it. অনেক message, sometimes it's a bit late. It takes some time, but I'll get back to you. Yes. So my question is, আমার 10 পর্যন্ত I never really did any CS খুব একটা. And when I was going to 11th grade, I'm like frustrated ছিলাম because I was very good at robotics and stuff, and I never really did anything and accomplished anything in life. তো আমি ইংলিশ ভার্সনে ছিলাম সবসময়, so I switched to English medium because flexible curriculum ছিল and আমার হয়তো একটু টাইম পাবো. So I started doing Olympiads, and since I was into robotics, I went to the National Robotics Olympiad, and আমি হচ্ছে BDRO তে I got selected, National Camps I even got selected for the international round. So for me, life was good because always robotics niye onek fascinated ছিলাম. I always wanted to do research at the cutting edge. So for me, MIT is very special, and like I look after all of their robotics teams, all of their developments and all. So in the meantime, আমি অনেক যেহেতু Olympiad নিয়ে busy ছিলাম, plus I was also doing few research with universities. আমার A-levels grades, মানে AS grades was really bad. I could actually figure out খারাপই হবে because I didn't have enough time to prepare because মাঝখানে অনেক কিছুর জন্য টাইম চলে গেছে. So when I'm আমার friends are already apply করতেছে for their universities, and by the time আমার যেহেতু retakes হওয়া লাগবে, by the time I apply to MIT, I will have almost like a year and a year and a half of gap here. And I wanted to know, like, what should I do in this scenario? Like, how should I prepare, or what should I keep in my mind since I'm already lagging behind my peers? Number one, grade খারাপ করা যাবে না. That's important. So yes, extracurricular activities are great, but grade খারাপ করা যাবে না. So I mean, you know, আমাদের সময় তো মুড়িমুড়ির মতো GPA 5 পাওয়া যেত. I don't know how it is now, but I had a GPA 5. I had a golden GPA 5. Okay, so grade খারাপ করা যাবে না. That is very important. তো তোমার যেহেতু একটু খারাপ আসছে, it's okay. আরেকবার করো, আরেকবার retake দিবা বলছো যে দাও, যাতে গ্রেড গুলো অনেক ভালো হয়, ঠিক আছে? যাতে as best as you can do. Because extracurricular activities at the end of the day, extracurricular, it's more outside. তোমার গ্রেড যদি খারাপ হয়, then it shows a bit badly on you. But next time যদি তোমার ভালো গ্রেড হয়, তাহলে অসুবিধা নেই। একটু এক্সপ্লেন করলেই হবে যে আচ্ছা আমি একটু বেশি ফোকাস করে ফেলছিলাম, বাট দেন আই গট ব্যাক এন্ড ঠিক মতো করছি। এবং তোমার টিচার রেকমেন্ডেশন লেটারও যাতে একটু মেনশন করে যে ছেলে ভালো আছে, মাঝখানে একটু হয়েছিল আর কি, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভাই। Mashuk, I guess. Now, Mashuk or Salman. Okay, Salman, you can ask now. yeah. So if I have a subject in high school that isn't relevant to any mentioned high school core courses requirement given in the website as an undergrad entry requirement, like for example, accounting or Bangla, since I have that one, would the admission officers take these subjects grades into account while calculating the GPA if they are not into the requirement? মানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি থেকে বাংলাদেশে মানে honestly তোমার হাই স্কুলের যদি সাবজেক্ট হয়, it doesn't really matter much unless it's like AP subject test or SAT subject test. I don't know, SAT subject test মনে এখন নাই, AP subject test হয়তো আছে। তো সেগুলো না হলে আসলে হাই স্কুলের গ্রেড অতটা ম্যাটার করে না, আনলেস তোমার জিপিএ যদি খুব খারাপ হয় ও লেভেলের ক্ষেত্রে, then that's a bit of a bad thing, but otherwise সাবজেক্টগুলো অতটাই করে না। Even if like A level I have subjects like which are not mentioned in the requirements, so would that also be a problem? না, প্রবলেম না, it's always a plus extra সাবজেক্ট থাকলে, এটা তো মাইনাস না। If you do well in this subject, of course that shows that তুমি অনেক হার্ড ওয়ার্ক করছো, তাই না? But it's not a problem. Yeah, that's the best I can say honestly. And এটাও তুমি কলেজ অ্যাডমিশন কাজ করতে পারো, by the way. অ্যাডমিশন রিলেটেড কোয়েশ্চেন গুলা, মানে the thing was যে দেখছো অনেক মানুষ আছেন, সবাইকে আমি একসাথে হেল্প করতে পারি না। সো আমার যে নলেজ বেসিক্যালি সেটা পুরোটা আমি আপলোড করছি কলেজ অ্যাডমিশন মেটে। সো দ্যাটস ওয়াই ইউ গেট গুড অ্যান্সার্স ফ্রম মোস্ট অফ দ্য টাইম অ্যাবাউট দিস থিংস।
লাইক তারা তো তাহলে জিপিএ কাউন্ট করার সময় নিবে এটা, মানে ওই সাবজেক্ট গুলো সহ কাউন্ট করবে? তোমার জিপিএ মানে তোমার স্কুল যেভাবে জিপিএ কাউন্ট করে সেটাই তো রিপোর্ট করবা, মানে না না জিপিএ। লাইক আমি কোশ্চেনটা করছি যে মানে অ্যাকাউন্টিং মানে এক্সট্রা কিছু সাবজেক্ট, ঠিক আছে, যেটা হলো হাই স্কুল কোর সাবজেক্টে মেনশন নাই, তো যখন জিপিএ কাউন্ট করবে তখন কি তারা ওটাকে একসাথে করবে? মানে জিপিএ তো এমআইটি আলাদা করে কাউন্ট করবে না অ্যাপ্লাই করার সময়, মানে ও লেভেলে আন্ডারগ্রেড এ যারা লেভেলে? এ লেভেলে করে কিনা আমি তো বলতে পারবো না, আই ডিডন্ট ডু এ লেভেল অর ও লেভেল, আমি বাংলা মিডিয়ামে পড়ছি, সো তোমার ইদার গুগলে করতে হবে, সার্চ করতে হবে, অর মেবি আস্ক কলেজ অ্যাডমিশন মেট, দ্যাট ক্যান প্রবলি গিভ ইউ এ বেটার অ্যান্সার। হ্যাঁ, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। ইয়া ভাই, আমি ওকে। এনসিটিভি মানে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসএসসি 22 আমাদের পুরো করোনা ব্যাচ, মানে 9-10 কোনো পরীক্ষাই হয়নি। সো কমন অ্যাপের থ্রুতে যদি আবেদন করতে হয় সেখানে এনসিটিভি 9-10 এর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট দেখাইতে হয়। সো সেগুলো যদি না থাকে সেক্ষেত্রে কি করব? সেগুলো যদি না থাকে সেক্ষেত্রে তোমার মানে প্রিন্সিপালের কাছ থেকে একটা দিবা যে করোনার সময় পরীক্ষা হয় নাই, দ্যাটস ইট। ওটা বললেই তো হবে যে সবাইকে পাস গ্রেড দেওয়া হয়েছিল, এন্ড এটা প্রিন্সিপাল যদি লিখে সাইন করে দেয়, দ্যাটস ইট, দ্যাটস এনাফ। ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল। আসলে জানি না করাটা ঠিক হবে কিনা। আমি হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্টে 4th ইয়ার স্টুডেন্ট, কারেন্টলি আমার ফাইনাল ইয়ার চলে। তো আমার হচ্ছে আমি গ্রেড একাডেমিক্যালি গ্রেড ঠিক রাখতে আর কি ওইটাতে ফোকাস করতে গিয়ে আমি হচ্ছে রিসার্চ এবং রিসার্চ ফিল্ডে পাবলিকেশনের দিকে ফোকাস করতে অতটা পারিনি। বাট 4th ইয়ারের স্টার্টিং থেকেই আমি হচ্ছে একটা পেপারে কাজ করা শুরু করি ফ্লুইড মেকানিক্স এর উপর, বার্জা ফ্লুইডে। তো এখন জিনিসটা হয়েছে কি যে আমি ওটা এখন পর্যন্ত পাবলিশ করতে পারিনি। কিন্তু আমি যদি এখন বাইরে ইউনিভার্সিটি লাইক ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি এমআইটি, স্ট্যানফোর্ড, এই ইউনিভার্সিটি গুলো থেকে যদি প্রফেসরদের সাথে কাজ করতে চাই, তাহলে তো আমাকে তো ওনাদেরকে কিছু দেখাতে হবে, আমার এক্সপিরিয়েন্সটা দেখাতে হবে বা আমি কি করেছি বা কি জানি। ঠিক আছে, জাস্ট তো আমার রেজাল্ট দিয়ে তো হবে না। এখন আমি ওনাদেরকে অ্যাপ্রোচ করব কিভাবে? টিচারদের কাছ থেকে রেকমেন্ডেশন লেটার নিয়েও আমি অ্যাপ্রোচ করতে পারি, বাট এটা কি এনাফ হবে? ওনাদেরকে অ্যাপ্রোচ করার সময় তোমার তুমি যে একটা রিসার্চ পেপারে কাজ করতেছো, তোমার গ্রেড যে ভালো সেগুলো বলো, মানে হাইলাইট ইউর বেস্ট অ্যাচিভমেন্টস অনেস্টলি, যাতে তারা আচ্ছা ইন্টারেস্টেড হয় যে আমি পিএইচডি করতে চাচ্ছি, আই এম এ প্রসপেক্টিভ পিএইচডি স্টুডেন্ট, এন্ড হাইলাইট ইউর বেস্ট অ্যাচিভমেন্টস, হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান সো ফার, এটসেট্রা এটসেট্রা, দেন সি হোয়াট হ্যাপেন্স। বেস্ট অফ লাক। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভাই। So, ভাই আমার একটা all প্রশ্ন ছিল। ওকে। okay. ভাই আমি এসএসসি 2025, সো এখন পর্যন্ত আমার কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস নাই। এই প্রথম ফিজিক্স অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করব। তো অল্প সময়ে কিরকম এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আমি করতে পারি? আমিও মাইমিসিং থেকে। তাই আর কি। ফার্স্ট অফ অল, থ্যাঙ্কস ফর টেকিং দ্য স্টেপ, অ্যান্ড একটু টাইম দিতে হবে, বিভিন্ন জিনিস ট্রাই করা যায়। অ্যান্ড again, তোমার কলেজ অ্যাডমিশন মেটে তুমি যদি এই প্রশ্নটা করো, ইটস গোনা গিভ ইউ আ লিস্ট অফ থিংস দ্যাট ইউ ক্যান ট্রাই। তোমার যেসব জিনিসে কেয়ার করো সেগুলো একটু ইউ ক্যান ফাইন্ড সাম অফ দ্য থিংস দেয়ার। সো অলিম্পিয়াড একটা আছে, রিসার্চ আছে, তারপরে কমিউনিটিতে মানুষজনকে হেল্প করা, এন্ড ডাজন্ট হ্যাভ টু বি ম্যাথ ক্লাব, ইট ক্যান বি সামথিং সিম্পল, যে শীতকালে অনেক এনজিও আছে শীতে মানুষজনকে শীত বস্ত্র বিতরণ করে, সেখানে গিয়ে তুমি ভলেন্টিয়ার করছো, এই টাইপের জিনিস। বাট ইট নিডস টু বি সামথিং দ্যাট ইউ অ্যাকচুয়ালি কেয়ার অ্যাবাউট অ্যান্ড দ্যাট ইউ কন্টিনিউ ফর সাম ইয়ার্স। দ্যাটস দ্য টু ইম্পর্টেন্ট থিংস। যে এক শীতে কাজ করছি পরে আর খবর নাই, তাহলে কিন্তু হবে না। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ভাই। So, only with that, we're ভাইয়া, ending the হ্যালো questionnaire stage. ভাই, আমার রিসার্চ রিলেটেড কয়েকটা কোশ্চেন ছিল একটু। Okay, perfect. You can ask the research-related question to him. ভাইয়া, আমি কোশ্চেনটা চ্যাটে করছিলাম আর কি, আমি একটু বাসে ট্রাভেল করতেছি, তো এই জন্য আর কি মাইক ওপেন করতে পারতেছিলাম। So can you repeat, please? If আমার it's okay for you. আমার কোশ্চেন, am I audible? Yeah, you are audible, yeah. ওকে, সো আমি কারেন্টলি আইওটিতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আন্ডারগ্রেড করতেছি। সো আমি চাচ্ছি যে মাস্টার্স অথবা পিএইচডির জন্য বাইরে, স্পেশালি ইউএসএ তে কোনো একটা টপ টিয়ার ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য। সো এটার জন্য রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ডটা কতটা ইম্পর্টেন্ট, এন্ড আমি যদি রিসার্চ করতে চাই অ্যাজ এ আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্ট কারেন্টলি আমি কেমনে রিসার্চ করতে পারবো, কোথায় ওই অপরচুনিটি গুলো পাবো, এবং ভাইয়া যেমন বললেন যে প্রফেসরদেরকে অ্যাপ্রোচ করতে, প্রফেসরদেরকে আমি কেমনে কোথায় পাবো? So two things actually. I know some of the things, মানে আইআইটিতে আমার ফ্রেন্ডও পড়ছে তো। সো তোমার আইআইটি যারা অ্যালাম আছে অনেকে কিন্তু ইউএসএন কলেজে আছে। আই নো দ্যাট ফর এ ফ্যাক্ট, বিকজ আমার যারা স্কুলের ফ্রেন্ড তাদের কয়েকজন আইআইটি থেকে পড়ে এখন ইউএসএ তে আছে। সো আই নো দ্যাট আইআইটি থেকে তারা রিসার্চ করছে এবং তারা যে গেছে। সো আই উড সে তোমার অ্যালাম যারা, তাদের কাছে খুঁজে বের করো তারা কোথায় আছে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করো ভাই আপনারা আন্ডার গ্রাজুয়েটে থাকতে কার সাথে কাজ করছিলেন, কিভাবে কাজ করছিলেন।
I think that is the best approach এবং that's gonna be the very specific to you কারণ তারা আইওটিতে পড়ছে তো তারা ইন অ্যান্ড আউট সবকিছু জানে যে কোথায় কি সমস্যা আছে রাইট তো আই থিঙ্ক তাদের কাছ থেকে এই পরামর্শটা নিলে সবচেয়ে ভালো হবে একটা কোশ্চেন আমি যদি আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্ট হিসেবে এখন কারেন্টলি রিসার্চ করি তো এখানে কি আমার কোনো মানে টাকা খরচ টরচ হবে নাকি এগুলো ফুললি অথবা পার্শিয়ালি ফান্ডেড হয় আন্ডারগ্রাজুয়েট রিসার্চ ইউজুয়ালি তো মানে at MIT the research grant আছে so you don't have to pay IoT তে আমি জানি না মোস্ট প্রবাবলি খরচ হবে না নিজের পকেট থেকে মোস্ট প্রবাবলি রিসার্চের জন্য গ্র্যান্ট ট্যান্ট আছে সো বাট এজ আই সেড তোমার এই প্রশ্নটা তোমার একজন IoT অ্যালাম একদম পারফেক্টলি আনসার করতে পারতো বিকজ আমি যদি বলি যে না খরচ হবে না বাট দেন ইউ অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ টু পে তাহলে তো হইলো না তাই না ওকে ভাই থ্যাংক ইউ ভাই ইউ ওয়েলকাম Okay, So, so can I ask a আমার একটা question? প্রশ্ন ছিল it is related to the college application or the research? No, research. But yeah, even if Shantanu Paul, okay, perfect. Bhaiya is okay with it. You guys, সবাই কিন্তু বাংলাদেশে আসলে ভাইয়াকে পার্সোনালি ট্রিট দিতে হবে, okay? Sure. ময়মনসিংহ আসলে অবশ্যই Sure, দেব। yeah. আচ্ছা, আচ্ছা, so my first one question. by one. One by Okay, one. Perfect. আমার কোয়েশ্চেনটা হলো যে আমাদের এখন সমস্যাটা হলো যে আমাদের কাছে অনেক রিসার্চ অ্যাভেলেবল সো হাউ ক্যান আই ফাউন্ড দ্য উইচ ইজ গোনা বি বেস্ট ফর মি লাইক আমার কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং অনেক পছন্দ অ্যান্ড আই ক্যান ইনভেস্ট মাই আওয়ার্স আ লট অফ আওয়ার্স ইন ইট বাট আমার আরো অনেক কিছু ফিল্ড ইন্টারেস্ট আছে দেখা যায় যে আমি টাইম দেওয়ার ক্ষেত্রে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামে অনেক টাইম চলে যায় সো অন্যগুলোতে মানে টাইম একটু কম পড়ে সো how to do things in the best way from your advice and how to be productive in managing things. I would say যে তোমার যেটাতে ইটস আ গ্রেট কোয়েশ্চেন বাই দ্য ওয়ে বাট যেটাতে তোমার সবচেয়ে বেশি অ্যাচিভমেন্ট আছে যেটাতে সবচেয়ে বেশি তোমার আছে সেটাতে একটু টাইম বেশি দিতে হবে তাই তো তাই না বিকজ ইটস আ ডেপথ ওভার ব্রেথ তোমার যে কোনো কিছুতে যাও ইউ নিড টু গো ডিপার তুমি যদি কম্পিউটার সায়েন্স করো ইউ নিড টু হ্যাভ এ পাবলিকেশন এজ এ ফার্স্ট অথর তুমি যদি ম্যাথ করো ইউ শুড উইন মেডেলস এন ইন্টারন্যাশনাল লেভেল সো দ্যাটস হোয়াট আই মিন যে 10টা অলিম্পিয়াডের ডিভিশনাল থেকে একটা অলিম্পিয়াডের ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ পাওয়া বেটার বেশি ইয়া Anyone? আমার Yeah. আচ্ছা ভাই Can I মাস্টার্স proceed? অথবা পিএইচডির So জন্য one last question. Well, How? one by one, guys. One by one. Okay, one last question is, okay, so how did you manage your time? I mean, how to get better time management? How to get better at time management? Well, yeah, that's a great question. But the thing is, it all my answer that too difficult. But for me personally, it was আমি গুগল ক্যালেন্ডার ইউজ করি গুগল ক্যালেন্ডারে টাইম ম্যানেজমেন্ট করি অনেক কিছু লেখা থাকে যে কোন সময় কি করবো এটা একটা ভালো মতো প্ল্যান করে রাখি সো দ্যাটস লাইক ওয়ান ওয়ে বাট আই এম নট সেইং দ্যাটস দ্য অনলি ওয়ে এন্ড টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য আই উড সে তুমি একটু গুগলে সার্চ করে দেখো দেয়ার আর ডেফিনেটলি লট অফ রিসোর্সেস আর বাকিদের জন্য বলি অনেস্টলি আই নো দেয়ার আর লট অফ কোয়েশ্চেন্স লেফট বাট আমার এরপর একটা কাজ আছে সো আই এম গোনা সে যে তোমরা if you have questions you can always DM me on Facebook আমি হচ্ছে রিপ্লাই দিব একটু টাইম লাগে you know I get a lot of messages and আস্তে আস্তে দেখতে একটু টাইম চলে যায় but I will definitely get back to you ঠিক আছে okay So ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বলতে হইতেছে that with that we are gonna end the session. Thank you so much আদিব ভাই I know like আমরা একটু বেশি সময় নিয়ে নিচ্ছি and ইনশাআল্লাহ ইউরোপে আসার দাওয়াত রইলো anyway I'll be available and আমেরিকা গেলে তো অফকোর্স দেখা হবে and with that me personally Corvis on the behalf of Corvis I really wish you best of luck best regards for your future endeavors and also for your future career pathways and we'll be connected and to our general audience thank you so much আমরা এরকম Aspire Talk session after first session গেছে আরো আসবে তোমাদের কোশ্চেন এবং আদিব ভাই from MIT and আমরা কি বলে তোমার অনেক বেশি ফোকাস করতেছে Ivy League and of course some other universities too we'll try to reach out Bangladeshi graduates from that universities not only US from Europe from everywhere every continent of the world and thank you so much guys it was really a nice session I really enjoyed it it's my first time in Naples so and of course Adib bhai wish you best of luck and you guys can leave now and inshallah দেখা হবে কোনো না কোনো পর্যায়ে yeah thank you so much guys Thank you and so thank you Tasleen and Soha and really appreciate
And just a few last words, and I know it's the time for a lot of you guys are applying, so best of luck. And একটা last জিনিস আমি যেটা বলতে চাই, I know এখানে যারা আসো, some of you are gonna get into good colleges, maybe for grad school, maybe now in undergrad. But একটা জিনিস মনে রাখো যে, at the end of the day, try to give something back, because হলো যে মনে রাখবা যে regardless of what happens, তুমি একা লাইফে যা করতে পারবা, কালেকটিভলি তুমি যাদেরকে মেন্টর করবা তারা তার থেকে আরো অনেক বেশি কিছু অ্যাচিভ করতে পারবে লাইফে। সো অলওয়েজ ট্রাই টু ডু a little bit of things that are free, always try to just help a bit. পৃথিবীতে অনেক সমস্যা আছে, পৃথিবীতে পোভার্টি একটা সমস্যা, আমি জাস্ট বাংলাদেশের কথা বলতেছি না, পোভার্টি একটা সমস্যা, ক্লাইমেট চেঞ্জ একটা বড় সমস্যা, তারপর হচ্ছে আরো কত রকমের ঝামেলা আছে, তাই না? তো ট্রাই টু সলভ সাম থিংস, ট্রাই টু হেল্প সাম পিপল, এন্ড দেন that's generally it. And best of luck, and thank you so much for hosting me. Yeah. So you guys can leave now. Goodbye. গুড নাইট ভাই এটা কি রেকর্ডেড থাকবে? এটা রেকর্ডেড থাকবে।